Good evening, guys. So, this is the second chapter that is about, it talks about marketing strategy, how you're going to do the marketing strategy, and what sort of things that you need to consider while doing that. So, this actually talks about the second and the third steps of marketing process. The second one, I hope that you have already read through the last chapter course materials, so you have got some ideas. The second chapter talks about how to come up with a marketing strategy or a strategy where your all focus, all efforts, everything is actually directed towards your customers, where you put customers at the center on the basis of that. Just like দেখেছেন না যে আফ্রিকানরা পূজা যখন পূজা বা ইয়ে টাইপের করতো, তারা রাত্রে একটা ফায়ার মাঝখানে রেখে তার দিকে ঘুরে ঘুরে করতো। সো অল দ্য অ্যাটেনশনস ওয়ার বিকজ তারা ওইটাকে মনে করতো তাদের আগুন দেবতা, সামথিং লাইক দ্যাট। সো হিয়ার all the attentions and everything you just put on the customers, so that's why you put the customers at the center and you do everything, surrounding the customers, making sure that everything you are coming up with, whatever, is going to please your customers. And the third one, you just come up with your product, place, price, and promotions. We call the 4 Ps. So you're going to design that so that customer satisfaction stays at the top, so your customers will never going to leave you. So we'll be talking about them. So our chapter, this is the second chapter. I hope you have gone through your course materials of the first one. So this is what we are going to learn particularly from this chapter. So an ultimate goal should be, to know the marketing strategy and to know how to do a marketing plan. Here you will not be able to, learn everything to do a marketing plan. You will just learn uh, as the course progresses. So you will be catching up at the bits and pieces in everything as we go along, right? So we'll just start. Like the first thing that we're gonna start with is plans, or we call it planning. So most companies, there is a they don't want to actually to have a formal plan. So they have like a rough plan, আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এটা করব, but in detail তারা করতে চায় না because it's very time consuming. So the small companies এর ক্ষেত্রেও তারা একরকম করে, ম্যাচিউর কোম্পানিরও আরেকভাবে করে, লার্জ কোম্পানিজ they deal with it in different way. নিউ কোম্পানিজরা নতুন খুলেছে, তারা they want to go by the book. এই জন্য আমরা যখন নতুন ড্রাইভিং শিখি বা নতুন গাড়ি কিনি, একেবারে ম্যানুয়াল খুলে বসি, স্টার্ট দিতে বলেছে আপনার খেয়াল করবেন, এইটা করতে পারবেন না, এইটা করতে পারবেন না, ডু দিস ডু দ্যাট। মোবাইল ফোন যখন ফার্স্ট টাইম কিনেন বলে হচ্ছে ফোন বন্ধ করে 6 ঘন্টা চার্জ দিবেন, কখনো একেবারে হাফ ব্যাটারি থাকার পর চার্জ দিবেন না, একেবারে ড্রেইন হয়ে যে একেবারে নিয়ারলি 0.5% হবে তখন চার্জ দিবেন। সো দ্যাটস হোয়াট ইউ ডু। সো যখন নতুন থাকেন এরকম করেন, বাট অ্যাজ ইউ now we don't even do that. So small companies তারা বলে this is entirely for the large ones, আমরা এটা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে চাই না because we don't have enough resources, or like financials, human resources, or even time. লার্জ কোম্পানিদের জন্য এটা রেখে দেন। ম্যাচিউর কোম্পানি যারা অনেক বছর ধরে আছে, অনেকে দেখেছিলেন যে এরকম অনেক বিজনেসম্যানকে আমরা দেখেছি, তারা হচ্ছে মুখে মুখে হিসাব করে। সো তাদের হিসাবটাই হচ্ছে, এবং পুরো বিজনেসটা they used to run with not writing up everything on the papers, rather than their brains are just like computers, so they actually store everything, মুখে মুখে হিসাব করে করে ফেলে। তারা বলে listen, I have been very successful till now, so our success story is by doing everything manually, and I use my brains, I use my head. So why you are bothering me, why you are bothering me for? So আমি ম্যাচিউর কোম্পানি, আমি অনেক বছর ধরে আছি, I'm better off doing literally no plans. বাট লার্জ কোম্পানিজ গুলো যারা আছে, বিগ বিগ ওয়ান্স, মাল্টিন্যাশনালস গুলাও আছে, যেরকম বাংলাদেশের মধ্যে এমনি লোকাল লার্জ কোম্পানিজ, ফর এক্সাম্পল আকিজের কথা বলেন, প্রাণের কথা বলেন, অ্যান্ড so many other companies, big one, তাদের certainly for sure they will have a plan, detailed plan গুলা থাকে, because the competition has gone, you know has increased many times. সেই জন্যই তারা বলে যে প্ল্যানিং ইজ এ মাস্ট। এই জন্য বলছেন যে আমরা বলি না আপনি নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছেন, সো বলছে যে ফেইলিং টু প্ল্যান ইজ প্ল্যানিং টু ফেইল। সো তার মানে নিজের কবর আপনি নিজেই খুঁড়ছেন, প্ল্যান করছেন না, তার মানে নিজের প্ল্যানই তৈরি করছেন নিজে কিভাবে আপনি ডুবে যেতে পারেন। সো প্ল্যানিং ইজ কম্পালসারি। বাট অন্যরা সবাই বলে যে আমরা প্ল্যান করব,
কার জন্য প্ল্যান করব? ফর সামথিং দ্যাট রিমেইনস more or less stable, but the business environment is changing so much. সো এই ফাস্ট চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টের জন্য প্ল্যানিং করব, আবার কালকে চেঞ্জ হবে, কালকে আবার চেঞ্জ হবে। সো দরকার কি? সো এইখানের মধ্যে থেকে নর্মালি আমরা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করি, বাট সেভারাল রিসার্চ হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি ফাউন্ড আউট যে plan, even if it's a fast changing environment, it is a must because it give you lot of upper hand advantage যেটাকে দেয়, যেটা normally without plans আপনি for certainly for sure সেটা অ্যাটেন্ড করতে পারবেন না। সো এই জন্যই বলে যে আপনি যখন সাউন্ড প্ল্যান বা ভেরি গুড প্ল্যান, সাউন্ড প্ল্যান মানে ভেরি রক সলিড প্ল্যান যখন থাকেন, তখন প্ল্যানিং এর মধ্যে আপনি কি করেন? প্ল্যানিং এর মধ্যে চিন্তা করেন যে আপনার মার্কেটের এনভায়রনমেন্টটা কি কি আছে। যেমন উই টক অ্যাবাউট প্যাস্টেল, প্যাস্টেলটা করি আমরা পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট কি অবস্থা আছে, দেশের সোশিও কালচারাল এনভায়রনমেন্ট কিরকম আছে, টেকনোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট কিরকম আছে, এনভায়রনমেন্টাল আছে, লিগালের কথা বলছি। পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট চিন্তা করেন হচ্ছে একটা দেশের পলিটিক্যাল কন্ডিশন কতটা স্টেবল। যদি আপনার স্টেবল পলিটিক্যাল কন্ডিশন হয়, ইট ইজ ভেরি ইজি ফর ইউ টু ডু বিজনেস। এখনকার লিবিয়ার কথা বলেন, ইরাকের কথা বলেন, আফগানিস্তানের কথা বলেন, they are politically very unstable. So it's not a wise decision to actually go over there. So when you have your plans, you consider all of this. So economic conditions, আপনি বিএমডব্লিউ বিজনেস করেন, do you think actually এই বাংলাদেশের এই মোমেন্টে, এই কোভিডের টাইমে বিএমডব্লিউ এর জন্য আপনি নতুন আরেকটা ব্রাঞ্চ লঞ্চ করা, it is a wise decision? I don't think so. So ইকোনমিক্যাল কন্ডিশনটাও আপনি চিন্তা করছেন, চিন্তা করে তখন আপনি দেখছেন যে না, এই দেশে আমি এখন যদি বিএমডব্লিউ নিয়ে চলে আসি, দেন ইট উইল নট বি এ গুড প্রপোজিশন। রাদার আমি আপনার টয়োটা আছে, টয়োটা নিয়ে থাকি, বিকজ ইট ইজ উইদিন দ্য দ্য রিচ অফ দ্য পিপল। দুবাইয়ের জন্য যদি বিজনেস করেন, দেন বিএমডব্লিউ, ফেরারি, ইটস এ মাস্ট। সো আপনি ইউ আর ডুইং অল দ্য প্ল্যানস। তারপরে হচ্ছে এখানে সোশিয়াল কালচারাল এই পার্টটাতে আপনি দেখছেন যে একটা দেশের কালচারাল অ্যাসপেক্ট, ফর এন এক্সাম্পল, যে ওয়ালমার্টের কথা বলছি, ওয়ালমার্ট হ্যাজ দেয়ার বিগেস্ট ফেইল অর ট্র্যাজেডি যেটা ছিল, সেটা ছিল হচ্ছে আপনার জার্মানিতে, বিকজ দে হ্যাভ বিন রুলিং দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ দেয়ার রিটেল বিজনেস। যেখানে পা ফেলেছে দে হ্যাভ বিন এক্সট্রিমলি সাকসেসফুল except in Germany, because culturally Germany people are different. জার্মান পিপলরা তারা, আমরা যেরকম আগোরাতে দেখেছেন, how can I help you, sir? Let me pack your bag, sir. That's what they do. How are you today? So I haven't seen you last week. Where have you been, sir? They actually ask you so many questions to build up a bond with you. So, but when they actually Walmart tried that same thing with German people, তাদের ফুড প্যাক করে দিচ্ছেন। German people never like anyone to touch their food. তারা পছন্দ করে না, এবং তারা মনে করে আমার ফুড আমি প্যাক করবো, because I've bought it. This is my stuff and I don't want anyone to actually touch my items. জার্মানরা কিন্তু একটু ভেরি কনজারভেটিভ হয়। সো অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা এই যে আপনি হাই হ্যালো করে মুখ হাসি করে কথা বলছেন, তারা তখন বলবে যে ওয়েল, হ্যাভেন্ট ইউ গট এনি আদার থিং টু ডু? সো ওরা কিন্তু একটু দেখেছেন, আমরা মুভিগুলোতে দেখি যেরকম, আসলেই জার্মান পিপল আর খুব, ওরা কোনো মানে হিউমারাস কোনো কথাবার্তা বলবেন, দে ডোন্ট লাইক ইট, সরি ডোন্ট লাইক ইট। সো এই পার্টটা তারা আসলে পছন্দ করে না। সো হোয়াট আই ওয়াজ সেইং যে এই যখন প্ল্যানসগুলো করেন, তখন আপনি যে এস স্ট্যান্ড ফর সোশিয়াল অ্যান্ড কালচারাল, ওই দেশের মানুষরা, আমরা এখানে বলি COOF, কান্ট্রি অফ অরিজিন, বাইরের দেশের প্রোডাক্টগুলোকে কত ওয়ার্মলি তারা অ্যাকসেপ্ট করবে, জার্মানিতে করেনি। সো আপনার যদি এই প্ল্যানটা না করেন, তখন দেখা যাচ্ছে যে প্রোডাক্ট নিয়ে যাবেন জার্মানিতে, ফরেন প্রোডাক্ট, ইটস গোয়িং টু বি এ আলটিমেট ফেইলিয়ার। সেম চিন্তা করেন ইন্ডিয়াতে, ওয়াই টয়োটা, Honda, Hyundai, Ford, Fiat, Lenovo laptop, everyone have plants, factories inside India, because Indian people are so patriotic যে তারা বাইরের দেশের প্রোডাক্টগুলোকে কিনতে চায় না। তাদের মধ্যে দেখবেন এই যে কচ্ছপের মতোই অ্যাম্বাসেডার কারগুলো, তারাই কিন্তু অনেক দিন ধরে ইউজ করছে, বিকজ দে আর সো প্যাট্রিয়টিক। কোকের বদলে তারা থামস আপ খাবে, লিমকা খাবে, বিকজ দ্যাট ইজ দেয়ার ওন প্রোডাক্ট। That's why, considering this social and cultural aspect, all the big names, the factories, everyone started their plants
establish their plants in India. এখন লেখা হচ্ছে মেড ইন ইন্ডিয়া, মেড ফর ইন্ডিয়া, সো দ্যাট এখন তারা এই গাড়িগুলাকে খুব ভালো মতো কিনছে। সো ইউ আর প্ল্যানিং দ্যাট আপনার জন্য যে টেকনোলজিক্যাল হেল্প লাগবে, রোবটস লাগবে, সেগুলার সেই ধরনের ইউজ করার মতো কন্ডিশনস আছে কিনা, হিউম্যান রিসোর্স আছে কিনা, সেই ধরনের সেই টেকনোলজিগুলো আছে কিনা সেই দেশে প্ল্যান করেন। এনভায়রনমেন্টালের কথা বলছেন, রোডস ট্রান্সপোর্টেশনসের কথা, ইউটিলিটির কথা, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, ওয়াটার, এগুলো আছে কিনা। না থাকলে সেখানে যদি ইলেকট্রিসিটির খুব ঝামেলা হয়, দেন আপনার অল্টারনেট এনার্জি ব্যবস্থা করা লাগবে, জেনারেটর, ইটস গোয়িং টু বি কস্টলি। সো আপনি চিন্তা করে দেখবেন এই সমস্ত কিছু আছে কিনা। লিগালের কথা বলছেন, ওই দেশের বিজনেস রুলসগুলো আপনার জন্য কতটা সহায়ক। যেমন আমেরিকার একটা এক্সাম্পল দেই। আমেরিকা থেকে যেরকম হয় যে আমেরিকার, ধরেন আমি অ্যাজ এ কোম্পানি, আমি আমেরিকান সিটিজেন, আই হোপ সো, হলে ভালো হতো, আমেরিকান সিটিজেন, আমি বিজনেস স্টার্ট করলাম, আমার কোম্পানি আছে এক্স ওয়াই জেড, হ্যাভ স্টার্টেড ডুইং বিজনেস উইথ এন ইরাকিয়ান কোম্পানি। অল অফ আ সাডেন ইরাকের সাথে ঝামেলা শুরু হলো, আমেরিকার সাথে ইরাকের গভর্নমেন্টের সাথে। সমস্ত বিজনেস ট্রিটি বিটুইন মি অ্যান্ড দ্যাট কোম্পানি কিন্তু অ্যাবলিশ হয়ে যাবে, বিকজ ওইটা ওদের এনিমি স্টেটস হয়ে যাচ্ছে। সো এরকম যদি রুলস থাকে, আপনি সেই দেশে যাওয়ার চেষ্টা করবেন যেখানের মধ্যে থেকে আপনার একটা খুব সুন্দর কথা বলে যে স্ট্রেচিং দ্য রুলস, ব্রেকিং দ্য রুলস অ্যান্ড স্ট্রেচিং দ্য রুলস, ব্রেকিং দ্য রুলস অ্যান্ড স্ট্রেচিং দ্য রুলস। লবিস্ট যারা যারা আছে দেখবেন, ওবামার সাথে একটা বিরাট প্লেন ফ্লিট যেতে তার সেখানের মধ্যে বলে যে 12 সদস্যর একটা লবিস্ট আছে। বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার যখন শি ভিজিট সামওয়্যার, তখন একটা দেখবেন বিজনেস প্রতিনিধি দল যায়, দিজ আর দ্য লবিস্ট। সো তারা ওই গভর্নমেন্টের সাথে একটা ট্রিটি টাইপের করে, একটা কন্ট্রাক্টের মতো যায় যে দেখেন আমাদের কোম্পানি আপনাদের দেশে আসতে চায়, আপনারা আমাদের কি সুযোগ সুবিধা দিবেন, ট্যাক্স এক্সাম্পশন দিবেন কিনা, এক্সট্রা কোনো ফ্যাসিলিটিস দিবেন কিনা। সো আপনার দেশের রুলসটা কত তার জন্য স্ট্রেচ করতে পারবেন, সেই সব দেশে স্ট্রেচ করবে, আপনার জন্য বিজনেসের জন্য খুব সহায়ক ব্যবস্থা করে দিবে সেই দেশ, আপনার জন্য এক্সট্রিমলি আ ভেরি গুড প্রপোজিশন। সো আমরা যখন when we do plans we consider all of this. সো এই সমস্ত চিন্তা করে যখন আপনি নামবেন, তখন ফেইল আনলেস অ্যান্ড আনটিল এরকম কোভিডের মতো এরকম ওয়ান্স ইন 100 years এর মতো ইনসিডেন্ট না হয়, চান্সেস অফ ফেইলিয়ার বিকাম স্লিম টু নান, একেবারে ছোট হয়ে যায়। তো এই জন্যই বলছে যে ইফ ইউ ডু নট প্ল্যান দেন ইউ আর প্ল্যানিং টু ফেইল। সো আপনি ফেইল করবেন, সার্টেনলি ফেইল করার জন্য আপনি চিন্তা ভাবনা করছেন। সো আমরা উই আর মুভিং টু দ্য নেক্সট স্লাইড, রাইট? সো প্ল্যানের ক্ষেত্রে in the context of marketing we'll be looking at these three, where the annual plan, as by the name you will say annual plans are your, so the time horizon is an 12 months entire year. So একটা বছরের জন্য পুরো প্ল্যানটা করছেন। এই বছরের প্ল্যানটা কি আপনার হুট করে চলে আসে? নো, this annual plan is a part of your long term plan. ওয়ান্স, যেমন আমাদের ইউ হ্যাভ ইউর ভিশনে আপনি খুব মানে মেসমোরাইজিং কথাবার্তা বলেন, আই ওয়ান্ট টু বি দ্য বেস্ট ইন বাংলাদেশ, আই ওয়ান্ট টু বি দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সবসময় খুব মানে ইন্সপিরেশনাল কথাবার্তা বলেন। দ্যাটস হোয়াট ইউ হ্যাভ অ্যাজ এ ভিশন। যে বলে না যে আমি আই স এ ভিশন, দেখলাম যে কুমফু পান্ডা মুভিতে দেখেছেন, বলা হয় না যে আই স এ ড্রিম, আই স এ ভিশন, যেখানে দেখেছি দ্য পান্ডা ইজ গোয়িং টু বি দ্য নেক্সট ড্রাগন ওয়ারিয়ার। সো এটার হচ্ছে যে খুব মানে বাকি সবার জন্য মনে হয় এটা ইটস লিটারালি ইম্পসিবল, বাট শিফু আর ওরা যারা ছিল তাদের মধ্যে থেকে কথাবার্তা যেটাই ছিল। সো ভিশন ইজ অলওয়েজ এক্সট্রিমলি সেন্টিমেন্টাল, আই ওয়ান্ট টু বি দ্য বেস্ট ইন বাংলাদেশ, বেস্ট ইন টাউন, বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো আপনি দেন ইউ হ্যাভ ইউর মিশন। মিশন হচ্ছে অলওয়েজ আপনাকে একটা ইনভিজিবল হ্যান্ড যেটা আপনাকে টেনে টেনে নিয়ে যায়, যে ওই ভিশনের দিকে আপনাকে নিয়ে যাবে। সো in order to achieve your vision, সেই সেন্টিমেন্টাল সেই মাউন্টেনে রিচ করার জন্য ইউ হ্যাভ ইউর মিশন অলওয়েজ বলতে থাকবে যে তুমি ডোন্ট লুক ফর দ্য মানে আউটকাম, জাস্ট ইমপ্রুভ ইউর সেলফ। কাস্টমারকে স্যাটিসফাই করো, কাস্টমারকে স্যাটিসফাই করতে 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 আপনি ইউ ক্যান বি বেস্ট ইন দ্য কান্ট্রি, ইউ ক্যান বি বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তুমি ওই ভিশনের কথা চিন্তা করো না, তুমি মিশনের কথাই চিন্তা করো সারাক্ষণ। যেরকম আপনারা ভাগ সিনেমাতে মুভিতে দেখবেন, মিকা সিং সবসময় বলতো দুধ 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 বলে দৌড়াচ্ছিল রেসটাতে,
because that's what's guiding him throughout the the race. সেম জিনিসটাই হচ্ছে যে দ্য মিশন স্টেটমেন্ট। সো আমাদের ইউ হ্যাভ ইউর লং টার্ম প্ল্যানেরই একটা ছোট অংশ যেটা 1 বছরের জন্য চিন্তা করেন, দ্যাট বিকামস ইউর অ্যানুয়াল প্ল্যান। সো অ্যান্ড যেটা বলেন ইটস শর্ট টার্ম প্ল্যান দ্যাট ডিসক্রাইবস দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন, এখন কোথায় আছেন এবং আপনার কোম্পানির অবজেক্টিভ কি, 1 বছরে আপনি কতটুক আগাতে চাচ্ছেন, কতটুক পৌঁছাতে চাচ্ছেন, আপনার অবজেক্টিভটা কি, কত পার্সেন্ট, 5% সেলস বাড়াতে চাচ্ছেন, 20% সেলস বাড়াতে চাচ্ছেন, অথবা আপনি এই জায়গাতে আপনার এর কাস্টমার বেসটাকে আপনি 20% করতে চাচ্ছেন, 15% ছিল ইনক্রিমেন্টাল ইমপ্রুভমেন্ট। এই জিনিসগুলোকে আপনি প্ল্যান করছেন, আপনার কতটা খরচ হচ্ছে এই 1 বছরের অবজেক্টিভটাকে অ্যাটেইন করার জন্য সেটাকে ঠিক করছেন। আপনি চিন্তা করছেন যে এই যে সমস্ত কিছু ইনভেস্ট করব, সেই ইনভেস্টমেন্টটা আমাকে আদৌ যেই জায়গাতে যেতে চাচ্ছিলাম, যেই কোম্পানি অবজেক্টিভটা আছে, যেই কারেন্ট সিচুয়েশন থেকে বলি, যেই যেই কারেন্ট সিচুয়েশন থেকে আপনি এখানে যেতে চাচ্ছেন, এই জায়গাতে এক্স প্লেসটাতে আপনার জন্য এই টাইপ ডলার খরচ করলেন। সো আপনি চিন্তা করছেন যে আপনি ফার্স্টে এই অ্যানুয়াল প্ল্যানে আপনি চিন্তা করছেন যে আমি আছি এতে, আমার এই 1 বছরে আমার টার্গেট হচ্ছে এক্সে যাব, এটা হতে পারে 10%, 15% কাস্টমার বেস বাড়াবেন, সেলস বাড়াবেন 20% হতে পারে, অথবা 4টা প্রোডাক্ট ইন্ট্রোডিউস করবেন, অথবা 4টা মার্কেটে, নতুন মার্কেটে আপনি লঞ্চ করবেন। এখন ঢাকাতে আছেন, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, চিটাগাং, হোয়াট এভার plans that you have actually set for the end of the year, বছরের শেষের মধ্যে যেটা কমপ্লিট করবেন, সেটার জন্য ইউ কাম আপ উইথ এ স্ট্র্যাটেজি। এই হাউটা ঠিক করলেন, কিভাবে করবেন। এখন করার পর আপনার বছর শেষ হয়েছে, এই জায়গাতে বসে আপনি অলওয়েজ, যখনই আমরা প্ল্যান করি, প্ল্যানের মধ্যে আমরা সবসময় একটা কথা বলি, ম্যানেজমেন্টের পিকের কথা বলেন। যতই এই আমরা প্ল্যান করছি, প্ল্যানের পর ইমপ্লিমেন্ট করছি, তারপরে হচ্ছে কন্ট্রোল করছি। তার মানে আপনি ইউ আর প্ল্যানিং ফর দ্য এন্টার ইয়ার, ইউ আর ইমপ্লিমেন্টিং মানে এক্সিকিউট করছেন, এই হাউটা পুরোটা 1 বছরের জন্য এক্সিকিউট করছেন, করার পর এন্ড অফ দ্য ইয়ারে 12 মান্থসের পর আপনি কন্ট্রোল করছেন। কন্ট্রোল কি? চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স, যে আমি যেই ফ্রম মাই কারেন্ট পজিশন ওয়ার আই ওয়াজ স্ট্যান্ডিং অ্যাট এ, আই ওয়াজ সাপোজ টু কাম অ্যাট পয়েন্ট এক্স, এবং এত টাকা খরচ করলাম, কতটুকু আসলে আমি অ্যাচিভ করতে পেরেছি এই in an entire year. So that's what you are actually doing at the end of the year, because আপনার এই লং টার্ম প্ল্যানটা যদি এরকম হয়, আপনার এরকম এরকম হয়, আপনি ইনক্রিমেন্টাল ভাবে যাবেন। আপনি একবারে কিন্তু কেউ একেবারেই আপনার প্লেনের মতো টেক অফ করতে পারে নাই। প্লেনের মতো টেক অফ করার আগে কত দূর আপনার রানওয়েতে রান করা লাগে, তারপরে আস্তে টেক অফ করতে 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 যায়। সেইভাবেই আপনার ফার্স্ট ইয়ারে এটা, সেকেন্ড ইয়ারে এটা, থার্ড ইয়ারে, ফোর্থ ইয়ারে, ফিফথ ইয়ারে, দ্যাট মিনস ইউ আপনার লং টার্ম প্ল্যান ধরলেন এটাকে। সো এই অ্যানুয়াল প্ল্যানস আর কমপ্লিমেন্টিং ইন্ডিভিজুয়ালি, সো দ্যাট অন আফটার মানে ধরলাম অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইয়ার নাম্বার 5 ইউ উইল বি স্টেইং অ্যাট এইখানে, যেটা আপনি যে অবজেক্টিভটা ঠিক করে ফেলেন। সো সেই জায়গার মধ্যে থেকে আপনার এখন যখন when you're talking about the long term প্ল্যানের মধ্যে থেকে আমাদের এই ইন্ডিভিজুয়াল ছোট ছোট প্ল্যানস গুলো আছে, অ্যানুয়াল প্ল্যানস গুলো, ওইটাই কমপ্লিমেন্ট করতে করতে লেগোর মতো, সিঁড়ির মতো ব্লক করতে করতে আসে। আমরা যদি ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের কথা বলি, যেটা ব্রিটেনে নাম্বার 1 অন অন আপনার পেট্রোল টেট্রোল যেগুলোকে সাপ্লাই করে, বাংলাদেশে পদ্মা আছে। সো এরকমই একটা কোম্পানি। সো তাদের এর এর প্ল্যান যেটা তারা করেছিল, অ্যানুয়াল প্ল্যানে হচ্ছে যে তাদের ইউরোপের গ্রোথটা একটু স্লো আছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম মিডল ইস্টে ঝামেলা চলছে। এই অবস্থাতে তারা বলছে যে আমরা 10 to 12% প্রফিটটাকে মেনটেন করছিলাম লাস্ট ইয়ার বা ইয়ার বিফোর থেকে, আমরা এই অবস্থায়, মন্দা অবস্থাতে 10 to 12% নিয়েই উই ওয়ান্ট টু বি হ্যাপি। আমাদের এত বেশি দরকার নেই, এখন 10-12%ই আছে। এখন কোভিডের সময় আমরাও এই বছরের প্ল্যান হচ্ছে যে না, আমরা অ্যাটলিস্ট টিকে থাকতে পারলেই হলো, আমাদের অত বেশি হাই হোপ নাই। 5, 7 or 10% প্রফিট নিয়ে থাকতে পারলেই রিজনেবল প্রফিট। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে সার্ভাইভ করার পর যদি সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট করতে পারি, আলহামদুলিল্লাহ, উই আর নট দ্যাট গ্রিডি। লং টার্ম প্ল্যানের মধ্যে থেকে আপনি চিন্তা করছেন যে আপনার অনেক কিছু ফ্যাক্টরস গুলোকে চিন্তা করছেন, ওই যে বলেছিলাম পেস্টেল, পলিটিক্যাল, ইকোনমিক্যাল, সোশ্যাল, কালচারাল, এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল, লিগাল। সো এইগুলোকে করছেন, করার পর একটা দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান করছেন। সো এই প্ল্যানগুলোতে হচ্ছে যে অনেকগুলো বছরে, এই যে যেরকম দেখালাম 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 ইয়ার্স, এন্ড অফ 5 ইয়ার্স আপনি আপনার
চাচ্ছেন যে এরকম করে দেখেন 1 2 3 4 5 এটা করলাম। আপনি চাচ্ছেন যে আপনার আছে ধরেন 15% কাস্টমার শেয়ার, আপনি বলছেন যে এখন 2021 কোভিড নাই চিন্তা করেন, 2027-এ আই ওয়ান্ট টু মানে হ্যাভ a customer worldwide customer base of 10%, অ্যান্ড অথবা আমার এই কান্ট্রিতে যদি বলি একটা পার্টিকুলার কান্ট্রিতে, ওই কান্ট্রিতে আমি 45% অথবা 50%-এর মতো আমি কাস্টমার বেসটাকে আমি ধরে রাখতে চাই। সো এই জিনিসগুলো লং টার্ম প্ল্যানে দ্যাটস হোয়াট ইউ থিঙ্ক, যে একটা সিগনিফিকেন্ট চাঙ্কের মতো আপনি কনসিডার করে রাখেন, যেটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান। বাংলাদেশে যেরকম আমাদের দেখেছেন ভিশন 2020 ছিল, এখন ভিশন 2040 করেছে, যে সব দারিদ্রতা থাকবে না, হ্যান ত্যান। ওইটাই আপনি ইন ইয়ার বাই ইয়ার কমপ্লিট করছেন। ওই ইয়ার বাই ইয়ার কমপ্লিট করাটাই হচ্ছে অ্যানুয়াল প্ল্যান, আর দীর্ঘমেয়াদী যেটা চিন্তা করছেন সেটার। সো ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম তারাও একটা দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান করেছে, যে চায়না যেখানে মধ্যে থেকে দ্য মোস্ট পপুলাস কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, তাদের কনজাম্পশন এবং প্রোডাকশন সবচেয়ে বেশি হয় ওই দেশে। দেখেছেন এভরিথিং ইজ ম্যানুফ্যাকচার দেয়ার্স, রেঞ্জিং ফ্রম এক সিম্পল পেন্সিল থেকে শুরু করে হেভি হেভি হাইটেক আপনার সব কিছু আপনার আছে। তো সেই জায়গার মধ্যে থেকে তাদের যেহেতু পপুলেশনও বেশি, তাদের সেই জায়গাতে কার মুভমেন্ট বেশি, এবং তাদের ট্রান্সপোর্টেশন মুভমেন্ট বেশি। অ্যাট দ্য সেম টাইম যে ফ্যাক্টরিগুলোতে প্রোডাকশন হয়, সেই ফ্যাক্টরির জন্য আপনার অনেক কিছু ওয়্যার হাউসিং এর এই সব কিছুর জন্য এই যে পেট্রোলস বা পেট্রোলিয়াম লাগে। সো সেই মার্কেটে ওরা এন্টার করতে চায়। তাদের লং টার্ম প্ল্যানস হচ্ছে যে আমরা এই সমস্ত দেশগুলোতে তো আছি, বাট আমরা একেবারে ইউনিক একটা প্লেস, দ্যাট ইজ চায়না, যেখানের মধ্যে থেকে সিগনিফিকেন্ট পপুলেশন আছে, সেখানে আমরা এন্টার করতে চাই। সো দ্যাট ইজ এই দুইটা প্ল্যানের, অ্যানুয়াল প্ল্যান অ্যান্ড আপনার লং টার্ম প্ল্যানের, এই দুইটার মধ্যে সিমিলারিটিস হলো বোথ অফ দ্য প্ল্যানস হোয়াট দে ডু, তারা হচ্ছে তাদের আপনার কারেন্ট বিজনেস যেটা আছে সেইটার উপর এন্টায়ারলি ফোকাস করছে, এবং সেগুলোকে আপনি কিভাবে বাড়াতে পারছেন। সো এদেরটা হচ্ছে আপনার কারেন্ট বিজনেস, আমার ABCD আছে, 4টা কোম্পানি আছে, এবং এইটাকে আমি কিভাবে বাড়াবো। বাট খুব ভালো কথা। এখন জিনিসটা হচ্ছে এরকমই যদি সবকিছু হতো, তাহলে হচ্ছে যে আপনি যে প্রমিসেস করেছেন সেই প্রমিসটা আপনি রাখতেন। আপনার ফ্রেন্ড আপনার কাছে টাকা নিয়েছে, সে বলেছে যে আমি আপনাকে এন্ড অফ দ্য মান্থ 27 তারিখে ফেরত দিব, সে 27 তারিখে ফেরত দিত। লাইফ উড হ্যাভ বিন ভেরি ইজি। বাট আমাদের এর আনসার্টেনটি, আমাদের চেঞ্জেস, আনসার্টেনটি ইন এভরি ওয়াক অফ লাইফ, ইভেন personal life as well as in business life, everywhere uncertainty is there. এটা প্ল্যান করেছেন, সামথিং এলস ইজ হ্যাপেনিং, অন্য কিছু চেঞ্জ হয়ে আসছে। বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে গ্রামীণ ফোন তারা বলছে হ্যাঁ আমরা নেটওয়ার্ক এক্সট্রিমলি গুড, কাস্টমার বেসও ভালো, আমরা ফর দ্য নেক্সট 2 to 3 ইয়ার্সে আমাদের অন্যরকম প্ল্যান আছে, আমরা করার চেষ্টা করবো। অল অফ এ সাডেন তারা দেখলো যে রবি অ্যান্ড এয়ারটেল এক হয়ে গিয়েছে। তখন তার বিপদে পড়ে গেছে। উই হ্যাভ নেভার থট অফ দিস সর্ট অফ জয়েন্ট ভেঞ্চার হওয়ার কথা, বা অ্যাকোয়ার করে নেওয়ার এরকম ইনিশিয়েটিভ আমরা দেখিনি, এরকম চিন্তা করিনি। হঠাৎ এই বিজনেস একটা ফিল্ডে আপনার যেই ঝামেলাটা তৈরি হয়ে গেল, বা নিউ টু কোম্পানিজ বিকেম ওয়ান, তারা অস্থির হয়ে গেল। গ্রামীণ ফোন বলেন, আপনার বাংলা লিঙ্ক বলেন, দেন they had some other plans that they want to continue for the next 1 or next 2 to 3 years. All of a sudden, when they saw these two giants became one, came under the same umbrella, তখন চিন্তা করে যে তখন কি করতে হবে। এখন আমাদের তো মার্কেটের আগের থেকে এখন জিনিসটা বেড়ে গিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে আগে যেখানে রবি এয়ারটেল কম্পিটিং ব্র্যান্ডস ছিল, তারা এখন কি করছে, তাদের তাদের অনেক দিক থেকে লাভ হচ্ছে। যেমন খেয়াল করে দেখবেন, একটা টাওয়ার আছে, টাওয়ার বেস, টাওয়ার এ ধানমন্ডিতে, এই জায়গাতে আছে টাওয়ার বি, এইখানে আছে রবিরটা আছে একটা টাওয়ার, এইখানে আছে এয়ারটেলের, এইখানে রবিরটা একটা ভেরি স্ট্রং টাওয়ার আছে, এইখানে এয়ারটেলের স্ট্রং টাওয়ার আছে, এখানে রবি, আর এইখানে টাওয়ারে এয়ারটেলের উইক আছে। সো এই জায়গা দিয়ে যখন আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, তখন আমি রবির কাস্টমার হিসাবে, দো আই ইউজ এয়ারটেল, আমার এখানের মধ্যে থেকে আমার কল কোনো ড্রপ হচ্ছে না। যখন আমি আস্তে 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 এই জায়গাতে যাচ্ছি, আমার কলটা ড্রপ হয়ে যাচ্ছে। আই বিকেম ভেরি আপসেট, যে কি ব্যাপার, এই জায়গা থেকে আসতে শুরু হলেই এই এই টাওয়ারের রেঞ্জ এইখানে শেষ, এখান থেকে আসতে শুরু হচ্ছে, এখান থেকে আসলে যে এই টাওয়ারটা ক্যাচ করব, এই টাওয়ারে তখন দেখছি যে আমার খুব খারাপ অবস্থা হচ্ছে। আই বিকেম অল অফ সাডেন আই বিকেম ভেরি আপসেট। সো এখন যখন দুইটা এক হয়ে গিয়েছে,
এখন কি করছে, এইটার ক্যাপাসিটি ছিল ফর এন এক্সাম্পল 500, এইটার ক্যাপাসিটি আছে 1000 কাস্টমার্স ধরার, এইটার আছে 1000, এইটার আছে 500 ধরলাম কাস্টমারকে অ্যাট এ টাইম তারা কলগুলাকে ট্রান্সমিট করতে পারে। সো দেখা যাচ্ছে রবি এবং এয়ারটেলের কাস্টমার্স এই এই জায়গাতে সবসময় 1500 কাস্টমার একসাথে কল করে না, ধরেন দুইটা মিলায় 1200 1300 ধরেন করছে। সো আপনার যখন এই জায়গাতে দেখা যাচ্ছিল যে আপনার ধরেন আগে এখানে রবির 700 কাস্টমার সবসময় যেত, তো রবির কাস্টমার 200 কাস্টমার অলওয়েজ প্রবলেমে ফেস করতো। আবার এই জায়গাতে তখন তো এখন কি হয়েছে, যখন আপনার ক্যাপাসিটি দুইটা এক হয়ে ক্যাপাসিটি বেড়ে গিয়েছে 500 অ্যান্ড এখান থেকে করে আপনি 1500 হয়ে 1500 হয়ে গিয়েছে। এখন রবি বা এয়ারটেলের যেই কাস্টমারই যাক তাদের এই নেটওয়ার্কগুলো ইউজ করতে পারছে, তাদের নেটওয়ার্ক আগের থেকে বেটার হয়ে গিয়েছে। এই জায়গাতেও যেখানে রবির এয়ারটেলের কাস্টমারদের জন্য খুব উইক নেটওয়ার্ক ছিল, এইখানে তারা রবির শেয়ার নেটওয়ার্ক ইউজ করে তাদেরও মানে দে হ্যাভ বিকাম মানে তাদের নেটওয়ার্ক রিসেপশন আগের থেকে বেটার হয়ে গিয়েছে। সো থ্রু আউট ঢাকা অ্যান্ড অল দ্য প্লেসেস যেখানে যে সমস্ত টাওয়ারে আছে সেই সমস্ত টাওয়ারগুলোতে রবি অথবা এয়ারটেলের যে সমস্ত আপনার নেটওয়ার্ক আছে বা টাওয়ারগুলো আছে তারা জয়েন্টলি শেয়ার করে তারা তাদের কাস্টমারদের জন্য এক্সপিরিয়েন্সটা আগের থেকে বেটার করে দিচ্ছে। কল কোয়ালিটি ভালো, ইন্টারনেট রিসেপশন ভালো, সবকিছু ভালো। সো এইটা করে এখন অল অফ আ সাডেন তারা দিস টু ওয়েন দে বিকেম ওয়ান, তারা বাংলাদেশের মধ্যে থেকে দ্য লার্জেস্ট নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার হয়ে গিয়েছে এবং উইথ দ্য বেস্ট নেটওয়ার্ক স্ট্রেংথ তাদের হয়ে গেছে। সো দ্যাট ওয়াজ ইউনো দ্য ক্যাচ ফর গ্রামীণফোন। আগে ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। অল অফ আ সাডেন দেখেছে দুইটা কোম্পানি যখন এক হয়ে গিয়েছে তাদের জন্য একটা আলটিমেট মানে কেওয়াস তৈরি করেছে। সো নাও ইন অর্ডার টু সার্ভাইভ দে হ্যাভ টু কাম আপ উইথ এ ডিফারেন্ট প্ল্যান, বিকজ তারা এখন যদি বাজারে বলে বাজারে সবচেয়ে সেরা নেটওয়ার্ক নিয়ে আমরা আছি, পিপলস গোনা বু অ্যাট দেম, ওয়েল আপনার থেকে এয়ারটেল রবি ইজ মাচ বেটার। So in order to survive, in order to retain the customers, in order to have a better place in the customers, they have to change, they have to adapt. যেরকম বলা হচ্ছে neither the strongest nor the weakest will survive, those who can adapt to changes will survive. So here the thing came or comes যে you have to adapt করা ছাড়া is the way to success. So strategic plan is all about that. Strategic plan teaches you or actually আপনাকে প্ল্যান করতে শেখায় when there is a change in the environment. এনভায়রনমেন্টে চেঞ্জ আসলে কি হচ্ছে, এই যে গ্রামীণ ফোনের কথাটা চিন্তা করে দেখেন, চেঞ্জ চলে আসলো, আসার পর দে হ্যাভ টু কাম আপ উইথ এ ডিফারেন্ট প্ল্যান। আগের প্ল্যানের ইটস নট গোয়িং টু ওয়ার্ক, জাস্ট লাইক আমাদের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটা বারবার হচ্ছে কোভিডের কারণে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট, ডেল্টা প্লাস মাইনাস প্লাস 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 আসছে। সো এই ভ্যাকসিন কাজ করছে না, ওই ভ্যাকসিন কাজ করছে না। সো তার মানে এনভায়রনমেন্টে একটা নতুন পরিবর্তন আসছে, এই পরিবর্তনে আপনি যেই এক্সিস্টিং প্ল্যানটা করেছিলেন সেই প্ল্যানটা ইজ নট উইল it's not giving you any upper hand, it's not useful at all. তো সেইটার জন্য আপনাকে রিভাইজ করা লাগছে, you have to bring some changes. That's what strategic plan is all about. Strategic planning হচ্ছে আপনার যেই এই মার্কেটে অপরচুনিটি তৈরি হয়েছে কোনো চেঞ্জেসের মাধ্যমে, এখানে এনভায়রনমেন্টে কিছু চেঞ্জেস এসেছে, পলিটিক্যাল, ইকোনমিক্যাল, সোশ্যাল, কালচারাল, টেকনোলজিক্যাল, এই পেস্টেল থেকে কিছু এসেছে ধরলাম। আসার পর সো দের ইজ এ চেঞ্জ দ্যাট হ্যাজ টেকেন প্লেস। এইটাতে হতে পারে কিছু বিজনেস অপরচুনিটি তৈরি হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে নেগেটিভও হতে পারে। সো এই জায়গার মধ্যে থেকে আপনার পজিটিভটা বলছি, নেগেটিভটা দুইটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। আপনার তৈরি হয়েছে, হওয়ার পর আপনাকে কি বলছে, আপনার অর্গানাইজেশনের যখন অর্গানাইজেশন খুলেছেন আপনার তো বেশ কিছু রিসোর্সেস ছিল, এখনো আছে, হিউম্যান রিসোর্স, ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্স, টেকনোলজিক্যাল রিসোর্স অথবা নো হাউ এরকম আছে, এবং আপনার কিছু গোলও আছে যে ইউ ওয়ান্ট টু বি বেস্ট ইন বাংলাদেশ অর ওয়ান্ট টু বি মার্কেট লিডার হতে চান, মার্কেট ফলোয়ার হতে চান, চ্যালেঞ্জার হতে চান। মার্কেট লিডার হচ্ছে যার মার্কেটে সবচেয়ে বেশি শেয়ার আছে, মার্কেট চ্যালেঞ্জার হচ্ছে তার এর আছে ধরেন 27%, এর আছে 25%। এ অলওয়েজ আপনাকে একটু দৌড়ের উপর রাখছে যে প্রমোশনস দিয়ে 1.5% কাস্টমার বাড়িয়ে যে 26.5% মার্কেট শেয়ার হয়ে যাচ্ছে। আপনি অলওয়েজ আপনার নিয়ারেস্ট কন্টেন্ডার যে আছে দৌড়াচ্ছেন পিছে, যে সবচেয়ে কাছে আছে, আপনি সবসময় তার দিকে খেয়াল রাখেন সে আপনাকে বিট করে ফেললো কিনা, এটা হচ্ছে মার্কেট চ্যালেঞ্জার। আর মার্কেট ফলোয়ার হচ্ছে ওই সিটি সেল ছিল যেরকম, যে
ওর অংশগ্রহণই বড় কথা, তার দ্বারা আসলে কেউ খুব একটা বিরক্ত ফিল করে না, যে আছে ঘরের কোনায় বসে আছে, লেট লেট ইট বি, কিরকম থাকে যে সারাক্ষণ পড়াশোনা করে নিজের মতো আছে, কাউকে বিরক্ত করে না, সেরকম হচ্ছে মার্কেট ফলোয়ার। সো আপনার কিছু গোলস ছিল, আপনার কিছু ক্যাপাবিলিটিস আছে, আপনি চেষ্টা করবেন এই এক্সিস্টিং গোলস এবং রিসোর্সেস বা আপনার ক্যাপাবিলিটিস যেটা আছে এইটার সাথে আপনার এই যে এনভায়রনমেন্টে যে পরিবর্তনটা এসেছে এই পরিবর্তনের আসাতে যা কতটুকু আপনার জন্য ফেভারেবল হয়েছে অথবা কতটুকু আপনার জন্য থ্রেট তৈরি হয়েছে সেইটার সাথে আপনি একটি আপনার যে স্ট্র্যাটেজিটা একটা তৈরি করবেন বা স্ট্র্যাটেজিটার মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করবেন, যে আপনি চেষ্টা করবেন মার্কেটে যে নতুন একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে সেই সিচুয়েশনের সাথে আপনি আপনার কোম্পানির গোলটাকে যা আছে এবং সাথে সাথে যে রিসোর্সগুলোকে আছে সেগুলোকে কতটুক খাপে খাপ দরজার মাপ করতে পারছেন, কতটুক পরিবর্তনশীল করে আপনি সেইভাবে করে আপনি খেয়াল করছেন যে এই মার্কেটে যা বিজনেস অপরচুনিটিস তৈরি হয়েছে সেটার ম্যাক্সিমাম আপনি ইউটিলাইজ করতে পারেন। আপনার অল অফ আ সাডেন যেমন পজিটিভের কথা বলছি, ধরেন যেরকম স্যাভলন কোম্পানি আছে, স্যাভলনের অনেকগুলো প্রোডাক্টগুলো আছে, অল অফ আ সাডেন কোভিড হওয়াতে ওরা বুঝতে পারলো যে আমার সবগুলা প্রোডাক্ট তো আমার জন্য দরকার নাই, এখন আমার জন্য মোস্টলি দরকার হচ্ছে স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশ, তারপরে হচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, তারপরে হচ্ছে ফেস মাস্ক, তারপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এর জন্য হচ্ছে হসপিটালদের জন্য যেটা আপনার ফ্লোর স্যানিটাইজার হ্যান্ড ত্যান, এইগুলোর উপর আমার বেশি ফোকাস করা দরকার। এগুলোর উপর আমি ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন 300% বাড়িয়ে দিলাম, বাকি জিনিসগুলোতে আমি 10% 15% রাখলাম, অন্য প্রোডাক্টগুলোকে আমার ওইগুলো অত দরকার নেই। এখন আমার হট সেলিং কেক যেগুলো আছে, মাস্কের কথা বলছেন, হ্যান্ড স্যানিটাইজারের কথা বলছেন, ফ্লোর ওর স্যানিটাইজেশনের জন্য লিকুইড যেটা আছে, এই যাবতীয় জিনিসগুলোকে আমি ডবল প্রোডাকশন 200% 300% 400% করলাম। নেগেটিভটার মতো হচ্ছে যে আপনি আগে কি করতেন, আপনার ছিল ট্যুরিজম, ছিল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ছিল, অল অফ আ সাডেন ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ছিল, অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার হোটেল বিজনেস ছিল। আপনি তখন কি করছেন, আপনার ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস থেকে আপনি তখন চিন্তা করছেন যে ভাই আমার ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসও আপনার একদম কিচ্ছু হচ্ছে না, আমি এটাকে অফ করে দিই। হোটেলেরটাকে আমি চিন্তা করে দেখি এই হোটেলটা দিয়ে আমি কি জন্য, এই যে দেখেছেন না বাইরে থেকে আসলে কোয়ারেন্টাইনের জন্য দে নিড হোটেলস, যে 14 days রাখে, আমি কোনোভাবে এইটাকে করতে পারি কিনা। যদি করতে পারেন তাহলে আপনার জন্য অপরচুনিটি, যদি করতে না পারেন, হোটেলের বিজনেস যদি একেবারে না চলে তাহলে আপনার বিজনেসটাকে একেবারে শাটডাউন করে দিতে হবে, আপনার জন্য তখন নেগেটিভ সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে। সো স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইজ দেয়ার ইজ এ চেঞ্জ ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট, ইউ আর ডুইং এভরিথিং সো দ্যাট আপনি সেখানে সার্ভাইভ করতে পারছেন। আপনার যে রিসোর্সগুলো আছে সেগুলার যেটার প্রয়োজন সেগুলাকে বেস্ট পসিবল যেখানে ইউটিলাইজ করা সম্ভব সেখানে করছেন। সিচুয়েশনে যা যা নতুন ডিমান্ড তৈরি হচ্ছে সেই ডিমান্ডগুলো আপনি যেই সমস্ত প্রোডাক্টগুলো ফুলফিল করতে চাবে শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলোকে আপনি মার্কেটে আনার চেষ্টা করবেন, অন্যগুলোকে রাখবেন না। সবাই যেমন এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আমরা এক্সট্রিমলি কনসিয়াস হয়ে গিয়েছি, আমাদের সবাই বলছি যে ওজন লেয়ার, উই আর অ্যাকচুয়ালি ড্যামেজিং দ্য ওজন লেয়ার, অ্যাট দ্য সেম টাইম এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশনের কথা বলছি, তারপরে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কথা বলছি, এভরিওয়ান বিকেম সো কনসার্ন। ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামও চিন্তা করেছে যে এই পেট্রোলিয়ামের যে কনসেপ্টটা আছে যে আমরা শুধুমাত্র পেট্রোলিয়ামের মধ্যেই আছি, এখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে। দ্যাটস ওয়াই দে আর সেইং যে থিঙ্ক আউটসাইড দ্য ব্যারেল, ব্যারেলের বাইরে চিন্তা করেন। সো চিন্তা করে তারা কি করেছে যে এই বিজনেস এনভায়রনমেন্টে সবাই যেহেতু এই পেট্রোলিয়ামের থেকে যেহেতু পরিবেশের এত ক্ষতি করছে সেখান থেকে সরে যেতে চাচ্ছে, আমরা বিয়ন্ড পেট্রোলিয়াম নতুন একটা কনসেপ্ট করছি, সেখানে শুধুমাত্র পেট্রোলিয়াম না এর বাইরেও অপশনস যেগুলো আছে, বায়োফুয়েলস এর কথা বলছেন, সোলার এর কথা বলছেন, হাইড্রোজেনের কথা বলছেন, ন্যাচারাল গ্যাস দিয়ে যেরকম গাড়ি চলছে আমাদের, তারপরে হচ্ছে সোলার দিয়েও অনেকে আছে বাসার ইলেকট্রিসিটি জেনারেটরস, এইগুলা বায়োফুয়েলস দিয়েও চালাচ্ছে কার্স, এই জিনিসগুলোকে তারা ডাইভার্সিফাই করেছে। সো তারা মনে করেছে যে বিকজ দেয়ার হ্যাজ বিন আ চেঞ্জ ইন দ্য পারসেপশন অফ কনজিউমার্স, যে আপনার এর সবাই এখন পেপারলেস ব্যাংকিং করছে, ব্যাংক অফ শিলং সবাই পেপারলেস ব্যাংকিং, আর কেউ আপনার বাসাতে কাগজ পাঠাচ্ছে না, ওরাই বলছে কাগজ প্রিন্ট করছেন তো গাছ গাছ কাটছেন, সো এনভায়রনমেন্টের প্রতি আপনি কেয়ারলেস হয়ে যাচ্ছেন। সো সেই জন্য সবাই এভরিওয়ান ওয়েন্ট ফর, এখন আপনাকে স্টেটমেন্টগুলো দেখবেন, ব্যাংকের স্টেটমেন্ট যা আছে, ব্যাংকে আপনার মোবাইল ফোনে বিল আপনাকে অনলাইনে পাঠিয়ে দেয়, মোস্ট অফ দ্য পেপার্স আর অ্যাকচুয়ালি সেন্ড থ্রু, ও আপনার অনলাইন ইমেলে পাঠিয়ে দেয়। সো
এই কাস্টমারের একটা পারসেপশন চেঞ্জ হয়েছে, এনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন দেখা দিয়েছে। এনভায়রনমেন্টাল কনসার্নের উপর ফোকাস করতে গিয়ে তারা চিন্তা করেছে যে না, আমাদের ব্যারেলের বাইরেও চিন্তা করতে হবে। সো ব্যারেলের বাইরে চিন্তা করে তারা এই বায়োফুয়েল, সোলার এগুলা দিয়ে করেছে। সো আমাদের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর যে প্রসেসটা আছে, প্রসেসটাতে আমাদের মোট অন দ্য ওয়ান সাইড উই হ্যাভ দ্য থ্রি ওয়ান্স, আরেকটাতে আছে একটা আছে। এখানের মধ্যে থেকে ফার্স্টে যেমন আমাদের মিশনটাকে, মিশন হচ্ছে আমাদের কোর পারপাস, আমরা কি জন্য আমরা আহ, আমাদের কোর পারপাস অফ আওয়ার এক্সিস্টেন্স, আমাদের কোম্পানিটা কেন করেছি, আমরা সোসাইটিতে আমাদের রোলটা কি, হাউ উই আর গোয়িং টু স্যাটিসফাই কাস্টমার নিডস, এইটা আমাদেরকে বলতে হয়। আগে ছিল প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড, যেমন বলা হয়েছিল যে উই মেক ফার্টিলাইজার্স, উই মেক কেমিক্যালস, উই প্রডিউস চকলেটস, বাট প্রোডাক্ট তো আগে এখন মার্কেটে দেখেছেন অবসলিট হয়ে যায়। আপনার এর ডিজিটাল ওয়াচ চলেই গিয়েছে বলতে গেলে, কয়জন ইউজ করেন। তারপরে হচ্ছে আপনি টাইপরাইটার মেশিনস, তারপরে হচ্ছে আরো বলতে পারি যেটা আমাদের ওয়াকম্যান ছিল, আমরা গান শুনতাম, সেই ওয়াকম্যান গুলো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। MP3 প্লেয়ার্স চলে গিয়েছে, সো উই মেক MP3 প্লেয়ার্স। ভাই MP3 প্লেয়ার্স আর বাজারে তো এখন নাই, আমরা সবাই কি ইউজ করি, আমাদের ফোন আছে, ফোনে আমরা গান শুনি। সো ডিজিটাল ক্যামেরা, কয়জনের এখন আর ডিজিটাল ক্যামেরা ইউজ করে, বিকজ নাও ইউ হ্যাভ 48 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা lens or megapixel lens in your with your phone. So 24, 36, 48 আছে, so you don't need a digital camera. So আমরা যদি বলি যে we make digital cameras, by digital camera is no more. সুতরাং আপনি কি করছেন? সো আমাদের কথা বলা হচ্ছে যে rather your mission statement product oriented হওয়ার থেকে focus on what need it is addressing, মার্কেটে কি নিডটা অ্যাড্রেস করছে। যেমন এখানের মধ্যে থেকে আমরা ফার্টিলাইজার বানাই না, আমরা কি করি, উই ইনক্রিজ এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি। সো তার মানে কি, উই আর নট অ্যাকচুয়ালি কনফাইন্ড, উই আর নট লিমিটেড টু অ্যাকচুয়ালি আপনার প্রডিউসিং fertilizer. We are we are actually a company who make sure that we do whatever is necessary to enhance, to improve the productivity of the land. So আমরা it can be a fertilizer, next time হতে পারে we come up with certain sort of seeds আমরা নিয়ে আসতে পারি, যেটার মধ্যে থেকে আপনার এর ফার্টিলাইজারের যা যা কম্পোনেন্ট সেগুলো হয়তো দেওয়াই থাকতে পারে। So we can come up with lot of alternatives. So we are not actually confined with fertilizer. So এটা আমার মিশন। এখন হচ্ছে যে আপনি কোম্পানি গোলস এন্ড অবজেক্টিভ ঠিক করবেন, সেটিং আপ গোলস, যে আপনি কি করতে চান, হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ। এখানের মধ্যে থেকে আপনার এখানের মধ্যে থেকে কি করতে করতে চাচ্ছেন, এখানে কিছু ব্যাপারের অবজেক্টিভ যখন আসবে তখন স্মার্টের কথা বলবো, আমরা স্মার্টটাকে দেখবো। স্মার্ট মানে এটাই না যে প্যান্ট শার্ট পরে যাওয়া, ওয়ারিং ডলচি গাবানা, watches and everything. No, it has to be smart, specific, measurable, attainable, realistic or relevant and time oriented. এবং আমাদের গোলস আমাদের থাকবে হাউ উই আর গোয়িং টু ডু ইট, আমাদের স্ট্র্যাটেজি থাকবে, আমাদের গোলস থাকবে, আমরা কি করতে চাই, হোয়াট উই এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে চাই, কিন্তু আমরা এই হাউ এর থেকে এটা হোয়াটটাই আমাদের মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, যে হোয়াট আমরা কি কি করতে চাই। আই আমরা বলতে কি আমরা আহ, আমাদের এই যে যেহেতু আমরা উই আর ইউনো দিস কোর্স ইজ অল অ্যাবাউট মার্কেটিং, আমাদের এই জায়গার মধ্যে থেকে আমাদের কিছু অবজেক্টিভ থাকবে। একটা হচ্ছে বিজনেস অবজেক্টিভ, যেহেতু আমরা মার্কেটিং এ করছি উইল হ্যাভ এ মার্কেটিং অবজেক্টিভ, ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে হইলে ফাইন্যান্সের অবজেক্টিভ থাকবে, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের থাকলে তার থাকবে। সো আমাদের এখান থেকে বিজনেস অবজেক্টিভের এর কিছু থাকবে যে আমরা কাস্টমার রিলেশনশিপটাকে বাড়াতে চাই, আমাদের ফার্টিলাইজার সরি প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য কি করতে হবে, উই হ্যাভ টু কাম আপ উইথ নিউ type of fertilizer, new way of or ways that we can increase the productivity. So that requires research and development, আমাদের এফোর্ট লাগবে। তারপরে হচ্ছে আমাদের চাবো যে আমাদের প্রফিটটা যেন আগের থেকে বাড়ে, বিকজ এই প্রফিটটা থেকেই কিন্তু আমি আমার রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টে পয়সা দিতে পারবো। আমরা নোকিয়ার কথা তো জানি, অনেকে ভুলে গিয়েছেন হয়তো। নোকিয়া when they were at their peak, যখন তারা একেবারে they were the market leader, trendsetter, তারা তাদের 60% of their revenue spending back to the R&D so that they can come up with new and new type of products তারা নিয়ে আসতে পারে। সো কোম্পানিজ এই সরি প্রফিটটা যেটা আছে প্রফিটটা থেকেই আপনার
সেটাকে প্লাও ব্যাক করে আবার আপনার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে নিয়ে যেতে যাচ্ছে। সো এটা হয়ে গেল আপনার বিজনেস অবজেক্টিভ, বিজনেস হিসাবে কি অ্যাচিভ করতে যাচ্ছেন। সো আমরা যখন উইল গো ডাউন টু মার্কেটিং, এখন দেখবো যে হাউ মার্কেটিং ক্যান কন্ট্রিবিউট টু অ্যাচিভ দিজ সোর্ট অফ অবজেক্টিভস। সেক্ষেত্রে আপনার প্রফিটটাকে কিভাবে বাড়াতে পারবে, যখন মার্কেট শেয়ার যেটা সেটাকে বাড়াতে পারছে, অথবা সে আগে আপনার সেলসটাকে বাড়াতে চাচ্ছে পারবে, অথবা কিভাবে সে প্রমোশন করে এ আপনাকে বাড়াতে পারছে, অথবা আগে ছিল শুধুমাত্র ঢাকাতে, এখন মার্কেটটাকে এক্সপ্যানশন করে যে প্রোডাক্ট প্রাইস প্লেস ইন প্রমোশন সেটাকে করে সে হয়তো ঢাকাতে ছিল, এখন সে চলে যাচ্ছে হচ্ছে আপনার খুলনাতে, বরিশাল আর এই জায়গাতে যাচ্ছে, সো করে আপনার মার্কেট কাভারেজটা বাড়াচ্ছে, সেভাবে সে করতে পারবে। সো হিয়ার you will have to come up with a business objective and those marketing objectives that will help you to achieve this business objective। আপনার এখানে এটা করা লাগছে। সেকেন্ড পার্টটা শেষ, আমরা এটা একটু মোছামুছি করে নেই। এখন we will be going to the, so এখানে আমরা আমাদের কোর পারপাসটাকে আমরা সেট করলাম, ইনক্রিজিং এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি। এখানে আমরা হোয়াট কি কি করছি, সেখানে উই হ্যাভ বিজনেস অবজেক্টিভ, উই হ্যাভ মার্কেটিং অবজেক্টিভ। মার্কেটিং এর ছোট ছোট জিনিসগুলোকে আমরা অবজেক্টিভটা সেট করলাম, সো দ্যাট এই বিজনেস অবজেক্টিভ যেটা আপনি ঠিক করেছেন দ্যাট ক্যান বি অ্যাটেইনড। এখন এখানের মধ্যে থেকে আপনি ঠিক করলেন আমার সেলস বাড়াবো, এই সবটপ করবো। এখন আপনি একটা মিশনে নেমে গেলেন, মিশন মানে হচ্ছে আপনাকে একটা অ্যাসাইনমেন্টে দিয়ে দিল। এখন কথা হচ্ছে আপনাকে চিন্তা করে দেখেন, আপনাকে একটা টিমের দায়িত্ব দেওয়া হয়ে গিয়েছে, ফুটবল টিমের অথবা ক্রিকেট টিমের। এখন আপনাকে বলা হয়েছে এই ইউল্যাবের যারা যারা আছে এদেরকে নিয়ে তোমার ইন্টার আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অথবা ইন্টার ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে খেলা লাগবে। এখন সেই জায়গার মধ্যে থেকে আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো, আপনি তখন কি করবেন? আপনি সব প্লেয়ারগুলোকে আনাবেন, সাইড লাইনে যারা আছে সবটা আছে, সাবস্টিটিউট যারা আছে সবটা মিলায় 20, 25 and 30 হোয়াট এভার নামানোর পর আপনি এখন কি করবেন? সবার অবস্থা দেখবেন। আপনার ফাস্ট বোলার দরকার, আপনার মিডিয়াম পেসার দরকার, অথবা আপনার স্পিনার দরকার, ব্যাটসম্যান দরকার, অলরাউন্ডার দরকার, উইকেট কিপার দরকার। আপনি তখন সবগুলাকে ABCD করে ভাগ করবেন, এরা এরা এই এই 10 জন আপনার কাছে আছে, ধরেন 40 জন আছে, ইউ হ্যাভ 40 প্লেয়ার্স। আপনার দরকার হচ্ছে ফাস্ট বোলার, FB নট ফেসবুক, ফাস্ট বোলার আছে আপনার পেয়েছেন 7 জন, আপনার মিডিয়াম পেসার আপনি পেয়েছেন 10 জন, আপনি পেয়েছেন অলরাউন্ডার পেয়েছেন হচ্ছে ধরেন দিলাম 10 জন, তাহলে থাকে আর 13 জন। আপনি ব্যাটসম্যান পেয়েছেন, পিওর ব্যাটসম্যান পেয়েছেন 10 জন, আর উইকেট কিপার পেয়েছেন 3 জন। সো আপনি এটাকে ক্লাসিফাই করে ফেললেন। ক্লাসিফাই করার পর আপনি যেহেতু আপনার স্কোয়াডে খেলাতে পারবেন 11 জন, আপনি এখান থেকে আপনি চিন্তা করবেন যে কিভাবে কে কন্ট্রোল নেওয়া যায়। সো আপনি তখন কি করছেন, যে আপনি তখন চিন্তা করছেন আমার এখানে এর নিতে হবে, একটু কালারটা চেঞ্জ করে ফেলি 1 সেকেন্ড। হ্যাঁ, সো আপনি ফাস্ট বোলার আপনি 3 জন নিতে হবে, মিডিয়াম পেসার আপনি নিবেন 1 জন, অলরাউন্ডার নিবেন 2 জন, 3, 4, 5, 6 আর আছে 5 জন, এখানে নিবেন তো 1 জন। সো 4, 5, 6, 7, সো ব্যাটসম্যান নিবেন 4 জন। এটা ঠিক করে ফেলেছেন। সো এটা হচ্ছে এটা আপনি নিতে পারবেন, বিকজ আপনার 11 জনকে খেলাতে হবে। সো আপনি যখন এইটা আছে, আপনি তখন 7, 10 আপনি তখন সবাইকে কি করবেন? সবাইকে ট্রায়াল করবেন, সবাইকে দেখবেন কার কি অবস্থা। সেইখান থেকে আপনি 3 জন নিবেন, এন্ড এখান থেকে একে নিবেন, সবাইকে অ্যাসেস করবেন, করার পর দেখবেন কাকে নেওয়া যায় কাকে নেওয়া যায় না, কার অবস্থা কি রকম। এইখানের মধ্যে থেকে যখন আপনি বিজনেস গোলটা সেট করে ফেলেছেন যে আপনার গোলটা কি এবং মার্কেটিং এর জন্য আপনার কি টাস্ক আছে, এখন আপনার এই এই কাজগুলা করার জন্য সেলস বাড়াতে হবে, কাস্টমারের রিলেশনশিপ ডেভেলপ করতে হবে, প্রফিট বাড়াতে হবে, হ্যান ত্যান হাবিজাবি। এই প্রফিটগুলো তো আপনার যা যা এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট আছে তাদের দিয়ে করাবেন। আপনার টুর্নামেন্ট খেলাতে হবে, খেলাতে হবে তো আপনার এক্সিস্টিং ইউল্যাপের যে সমস্ত প্লেয়ার আছে তাদেরকে দিয়েই। আপনি তো বাইরে থেকে হায়ার করে আনতে পারছেন না। সো আপনি কি করবেন? আপনার এক্সিস্টিং যে সমস্ত প্লেয়ার আছে তারা ভালো হোক মন্দ হোক, হোয়াট এভার দেয়ার কোয়ালিটি ইজ, আপনি তাদেরকেই যাচাই করে বাছাই করে নিতে হবে। সো আপনার ক্ষেত্রে এই স্টেজে এসে নাম্বার 3-তে আপনার এরকম
এ বি সি ডি ই এফ এরকম ক্ষেত্রে 6টা প্রোডাক্ট আপনার আছে। আপনার এখন সেই প্রোডাক্টগুলোকে আপনি অ্যানালাইসিস করবেন যে প্রোডাক্টগুলোর অবস্থা কি, আপনি দেখবেন তাদের অবস্থা কি ইন টার্মস অফ মার্কেট শেয়ার। মার্কেট শেয়ার মানে হচ্ছে একটা টোটাল মার্কেটে কতটুক ইউজার আপনার কোম্পানির প্রোডাক্টটাকে ইউজ করছে, দ্যাট ইজ মার্কেট শেয়ার। আর আরেকটা হচ্ছে এই যে আজকে আপনি বলছেন যে আমার আই হ্যাভ 15% মার্কেট শেয়ার, এই 15% মার্কেট শেয়ারটা আপনার কত দিন লেগেছে অ্যাটেন্ড করতে, এটা কি গ্রোথটা খুব ভালো আছে, গ্রোথটা কি রাইজিং, নাকি গ্রোথটা একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে আছে, নাকি গ্রোথটা আপনার 50% ছিল, কত আগে ছিল 25%, আপনার ড্রপ করতে 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 নেমে আসছে। সো আপনি ফার্স্টে হচ্ছে আপনি যেরকম প্লেয়ারগুলোকে আপনি সিলেক্ট করবেন যে আপনার কোন কোন প্লেয়ার আছে সেগুলোকে আগে দেখি, কোম্পানির সেম ভাবে তার কোন কোন প্রোডাক্টগুলোকে সে মার্কেটে লঞ্চ করা অবস্থায় আছে, তার পোর্টফোলিওতে আছে। পোর্টফোলিওতে মানে হচ্ছে যে সকল এই যে এ বি সি, বসুন্ধরা আছে, বসুন্ধরা টিস্যু, বসুন্ধরা টয়লেট, বসুন্ধরা সিমেন্ট, বসুন্ধরা ইস্ট ওয়েস্ট হাউজিং, এই সমস্ত কিছু ছোট ছোট কোম্পানি, এরকম এই যে ছোট ছোট কোম্পানি যারা আছে এরকম করে বসুন্ধরা গ্রুপ তৈরি করছে। এই এক একগুলাটাকে আমরা বলছি এস বি ইউ, স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট, একটা বিজনেসের ইউনিট আমরা বলছি। আর এই যে এই ছোট ছোট গুলাকে নিয়েই যে একটা বিগার পিকচারটাকে ফর্ম করছে, এইটাই হচ্ছে তার পোর্টফোলিও। আর্টিস্টের পোর্টফোলিও বললে আর্টিস্ট আপনাকে সমস্ত তার ফোল্ডার দেখাবে, যে আমি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির কাছে গেলে তারা বলবে যে স্যার আমরা এই বিয়েটাকে করেছি, এই অনুষ্ঠানকে করেছি, এই যে আমাদের অ্যালবামে দেখেন। সো দ্যাট ইজ দেয়ার পোর্টফোলিও। ওই ছোট ছোট ইভেন্টগুলা তার মেক আপ করছে যে তার এতদিনের যত অ্যাচিভমেন্ট আছে কতটুক তার ব্যবসাটা বিস্তৃত। So these small companies that we call the SBU are making up that বসুন্ধরা গ্রুপ, সেটাই হচ্ছে তার বিজনেস পোর্টফোলিও। সো এই জায়গাতে এসে সে ফার্স্টে ঠিক করবে, আইডেন্টিফাই করবে যে তার কি কি প্রোডাক্টগুলো তার আন্ডারে আছে, সেগুলোর পর তাদেরকে অ্যাসেস করবে ইন টার্মস অফ মার্কেট শেয়ার, কতটুক কাস্টমার, কতজন কাস্টমার, ওভারঅল মার্কেটের কত পার্সেন্ট কাস্টমার তার দখলে আছে। সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে এই যে গ্রোথটা সে অ্যাচিভ করেছে, এই গ্রোথটার অবস্থা কি, এই গ্রোথটা কি ডাউনওয়ার্ড, নাকি গ্রোথটা স্টেবল অবস্থায় আছে, নাকি গ্রোথটা হচ্ছে আপওয়ার্ড। এই জায়গাতে সে চিন্তা করে দেখবে তার কি অবস্থা, বিকজ সে তার যেরকম এই যে এখান থেকে আপনি উপরের দিকে দেখেন, এখান থেকে আপনার এই 7 জন থেকে 3 জনকে খেলাচ্ছে, তার মানে কি সবাইকে অ্যাসেস করে সে 3 জনকে বেছে নিচ্ছে। এই জায়গাতে সেম জিনিস, সবগুলাকে অ্যাসেস করবে কার কি অবস্থা, করার পর যেইগুলাতে, এবং আপনি তখন দেখছেন যে এই 3 জনকে নিচ্ছেন, এই 3 জনের মধ্যে থেকে একজনের একটু ট্রেনিং দরকার, আরেকজনের আরেকটু ট্রেনিং দরকার, আরেকজনের দরকারই নেই। সো আপনি যেহেতু আপনার অবজেক্টিভ সেট করেছেন, নতুন একটা ব্যবসার অবস্থা তৈরি হয়েছে, আপনার যা যা আহ, এই সমস্ত এসবিইউ আছে, ছোট ছোট কোম্পানি বা ছোট ছোট প্রোডাক্ট আপনার আছে, আপনি তাদের অবস্থা দেখার চেষ্টা করবেন যে মার্কেট শেয়ারের এর অবস্থা কি, মার্কেট গ্রোথটা অবস্থা কি। এই বেসিসটা দেখার পর আপনি তখন ঠিক করবেন যে আমার যে সমস্ত অবজেক্টিভ আছে সেটা ফুলফিল করার জন্য এই প্রোডাক্টগুলোকে দিয়ে যদি আমার মার্কেটে নামতে হয়, তাহলে কার আরেকটু হেল্প দরকার, আর একটু ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প, হোয়াট সর্ট অফ হেল্প তার দরকার, আর কার যে অবস্থাতে আছে সেই অবস্থাতে ভালো আছে, কোনো চেঞ্জেস দরকার নেই, অথবা কোনগুলোর অবস্থা খুব খুব নাজুক, ভেরি vulnerable, তাদেরকে আমি আস্তে করে বাদ দিয়ে দিব, বিকজ তারা আমার জন্য দে আর অ্যাডিং আপ কস্ট, আমার জন্য কস্ট তৈরি করছে, আমার বিজনেসের জন্য লাইবিলিটি হয়ে যাচ্ছে। সো আমি সেই জিনিসগুলোকে বন্ধ করে দিব। সো অন দ্য থার্ড স্টেজে আপনি এসে দেখার চেষ্টা করছেন, এন্ড প্রথমে আইডেন্টিফাই করছেন কোন কোনগুলো আপনার এ বি সি ডি ই এফ, কোন কোনগুলো আপনার এই বিজনেস পোর্টফোলিওটাকে মেক আপ করছে। সেকেন্ডে তাদেরকে এক্সামিন করছেন যে বেসড অন মার্কেট শেয়ার এবং গ্রোথ রেট, করার পর তারপরে অ্যাজ পার তাদের কন্ডিশনে আমরা দেখব 4টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করব। কন্ডিশনে তাদেরকে দেখবেন যে কারো ইনভেস্ট করা লাগবে, কারো যেই পজিশনে আছে হোল্ড করাই বেটার, কাদেরকে আপনি মাইনাস বা ডাইভেস্ট করে দিবেন। হ্যাঁ, সো এই ডিসিশনে আসবেন। এইটা আসার পর এরপরে আপনি প্রতিটা লেভেলে এই জায়গাতে ফাইনাল স্টেজের মধ্যে থেকে একেবারে ইন ডিটেল স্ট্র্যাটেজিতে চলে যাবেন, যে
ইন ডিটেল স্ট্র্যাটেজি আপনার হবে যে কোনখানে কি করবেন, কোন সময় ধরে করবেন, কতদিন ধরে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করবেন, তারপরে প্রমোশন কতদিন চালাবেন, কিভাবে প্রমোশন চালাবেন, আপনার যে বাজেটটাকে দেওয়া হয়েছে সেই বাজেটটাকে আপনি কিভাবে আপনার খরচ করবেন, এই সমস্ত কিছু এই স্টেজ নাম্বার 4-এ চলে যাবেন। সো এইটা ইন এ নাটশেল দিস ইজ এভরিথিং। আমরা এখন ইন ডিটেলসে যাচ্ছি। অ্যাজ আইভ সেড বিফোর, মিশন স্টেটমেন্ট হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল পারপাসটাকে আপনার ডিফাইন করে দেয় যে এটা কি অ্যাচিভ করতে চায় ইন দ্য লার্জার এনভায়রনমেন্ট, সোসাইটিতে এটার রোলটা কি, সোসাইটির কনজিউমারদের কি অফার করতে চায়, আপনার কাস্টমারের যে নিডসটাকে কিভাবে তারা ফুলফিল করতে চায়। এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে যেরকম বলা হয়েছিল উই মেক ফার্টিলাইজার্স, নো ইউ কান্ট ডু দ্যাট, বেটার ওয়ে ইজ ইনক্রিজ এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি। এই জন্য ক্রস প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড মিশন হতেই পারবে না, বিকজ প্রোডাক্ট অবসোলিট হয়ে যায়। ওয়ালমার্টের ক্ষেত্রে দেখেন, তারা সেভ মানি লিভ বেটার, এটা 2017-এ তারা তাদের মিশন স্টেটমেন্টটাকে রিভাইজ করেছে। মিশন স্টেটমেন্ট অনেক কোম্পানি রিভাইজ করেছে, তার মধ্যে নাইকি আছে, তাদের মধ্যে ওয়ালমার্ট আছে, তাদের মধ্যে মাইক্রোসফট আছে, তাদের মধ্যে আরও পাবেন হচ্ছে হোন্ডার আছে। নাইকির এর ইয়েটা ছিল খুব বাজে, ক্র্যাশিং এডিডাস ওয়াজ দেয়ার মিশন স্টেটমেন্ট। তারপরে হচ্ছে আপনার এর হরেবল ইয়েতে ছিল আপনার এদের মিশন স্টেটমেন্ট গুলাকে ওয়াজ রিয়েলি মানে ইট সাউন্ডস রিয়েলি ব্যাড। সো আপনি যদি ফেসবুকেটা দেখেন, ওরা কানেক্ট করতে চাচ্ছে এবং আপনাকে শেয়ারিং করার জন্য এই সুযোগটা করেছে। দিস আর দ্যাটস হাউ দে আর গোয়িং টু অ্যাকচুয়ালি ফুলফিল দ্য নিডস অফ the people of the society. So mission statement আপনাকে ফার্স্টে ডিফাইন করতে হবে। You have to come up with such a mission statement যেটা অ্যাকচুয়ালি কাস্টমারের নিডটাকে কিভাবে ফুলফিল করবে, rather than we make televisions, we make এইটা, no, প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড হওয়া যাবে না। You have to come up with something that addresses যে সোসাইটির যারা আমরা ইনহ্যাবিটেন্টস যারা আছি আমাদের নিডটাকে, how you are satisfying that has to be your mission statement. মিশন স্টেটমেন্ট সেট করে ফেলেছেন, এখন মিশন স্টেটমেন্টটাকে ধরে ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ ইয়োর অবজেক্টিভস। অ্যাজ আইভ সেড বিফোর, ইউ উইল হ্যাভ এ বিজনেস অবজেক্টিভ। অ্যাজ এ বিজনেস হিসাবে আপনি কি অ্যাটেইন করতে চান, সিন্স উই আর টকিং অ্যাবাউট মার্কেটিং, সেই বিজনেস অবজেক্টিভটাকে ফুলফিল করার জন্য মার্কেটিং এর কতটুকু রোল আছে সেই মার্কেটিং এর থাকবে। একটা অর্গানাইজেশনের ফাংশনাল এরিয়াজ, হিউম্যান রিসোর্স আছে, আপনার প্রোডাকশন অ্যান্ড অপারেশনস, finance and accounting, sales and marketing. So here, since we are learning marketing, we'll be only talking about marketing. আপনার আরো ব্রেকডাউন করলে আপনার লজিস্টিকের অপশনস পাবেন। So each and every functional area or functions will have their separate objectives. Since we are actually, the course is about marketing, we will be only focusing on marketing. So এই জায়গার মধ্যে থেকে আপনার অবজেক্টিভ হতে পারে যে এই যে এগ্রিকালচারের কথা বলে, ইনক্রিজিং এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি। আপনার অবজেক্টিভ হতে পারে যে কাস্টমার রিলেশনশিপটাকে আরো প্রফিটেবল করা, এবং বিকজ যত প্রফিটেবল হবে আপনার জন্য বিজনেসের প্রফিট বাড়বে, তারা বারবার কিনবে, নতুন আপনার এর কামা, বিকজ ইনোভেশন ইজ দ্য কি অফ আলটিমেট সার্ভাইভাল। ওই হাজি বিরিয়ানি একবার তৈরি করে বেঁচে গিয়েছে, 1000 বছর হয়তো থাকবে, বাট everyone is not lucky as হাজি বিরিয়ানি। They have to come up with, even শেফরাও they have to come up with new menus বা dishes নিয়ে আসতে হয়। So innovation is something that actually help you to sustain, otherwise survival will be at stake. So সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেহেতু এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি বাড়াচ্ছেন, you have to invest more on research and development so that নতুন প্রোডাক্ট বা ফার্টিলাইজার অথবা নতুন ওয়ে অফ ইনক্রিজিং প্রোডাক্টিভিটি এই কামস ইনটু রিয়েলিটি। তো সেই ক্ষেত্রে প্রফিটটা আপনাকে বাড়াতে হবে, প্রফিট থেকেই আপনার কিছু অংশ আপনি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে ইনভেস্ট করতে পারবেন। এখন হাউ দ্য মার্কেটিং ইজ অ্যাকচুয়ালি হেল্পিং দ্য কোম্পানি টু অ্যাচিভ ইজ বিজনেস অবজেক্টিভ, সে জায়গার মধ্যে থেকে আপনার প্রফিটটাকে বাড়াতে হলে আপনার কি করতে হবে, আগে ছিল 20,000 কাস্টমার্স, এখন বাড়াতে হবে 30,000 কাস্টমার্স। মার্কেটে যে এই আপনার 2 লাখ পপুলেশন ওই একটা ছোট্ট সিটিতে, সেই সিটি অথবা ছোট্ট আপনার একটা সাবার্ব এরিয়াতে, সেখানের মধ্যে থেকে ইউ হ্যাভ 50,000 কাস্টমার্স। সো আপনি চিন্তা করছেন যে ওয়াই নট ইনক্রিজ মাই কাস্টমার শেয়ার, নাম্বার অফ কাস্টমার্সকে বাড়িয়ে দিচ্ছি। আমার আগে ছিল 35%, আই উইল বি লুকিং অ্যাট
45%, সেখান থেকে আমার প্রফিটটাকে বাড়বে। কারণ আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যা করছেন সেটা তো হচ্ছে আপনার ওই টোটাল মার্কেটের জন্যই করছেন। সো দেখা যাচ্ছে এখন যদি আপনার 35,000 কাস্টমার থাকে, অ্যাডভার্টাইজমেন্টে খরচ করছেন 70,000 অথবা টাকা, সো পার কাস্টমার আপনার 2 টাকা খরচ হচ্ছে। সো আপনি যদি এখান থেকে ধরেন 50,000 হয়ে যায় কাস্টমার, তাহলে হচ্ছে আপনার পার কাস্টমারে আপনার যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যে খরচটা হচ্ছে সেই খরচটা আপনার কমে যাবে। সো এই জিনিসগুলো আমরা কনসিডার করব। প্রমোশনসটাকে বাড়িয়ে দিব। প্রমোশনস মানে যে ধরেন আপনার প্রাইসটাকে 5 টাকা কমিয়ে দিলাম। কমিয়ে দেওয়ার পর হু হু করে আপনি দেখা যাচ্ছে আপনার পার উইকে আপনি 25,000 সেল করতে পারতেন, বাট অল অফ আ সাডেন এখন দেখছেন যে আপনি 45,000 সেল করেছেন। আগে প্রফিট ছিল হচ্ছে আপনার 10 টাকা পার প্রোডাক্ট, এখন সেটাকে 7 টাকা করেছেন। বাট আপনার এই 3 টাকা যে আপনার মার্জিনটাকে ছেড়ে দিয়েছেন, ওই 3 টাকার জন্য আপনার এক্সট্রা যে আপনার 25,000 অথবা 20,000 যে সেলস হয়েছে, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি মেক আপ ফর দ্য ওই 3 টাকার যে লসটা হচ্ছে সেই লসটাকে আপনার মেক আপ করে দিচ্ছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি তাদেরকে একটা অপরচুনিটি দিচ্ছেন। এই যে তারা এক্সট্রা 20,000 কাস্টমার আপনার কাছে আসলো, আপনি তাদেরকে একটা অপরচুনিটি দিচ্ছেন যে আমার কোম্পানিটাকে আপনি এক্সপ্লোর করে দেখেন, আমার প্রোডাক্টটাকে এক্সপ্লোর করে দেখেন। হু নোজ যে এর মধ্যে থেকে 20% বা 30% কাস্টমার গোয়িং টু কাম ব্যাক টু ইউ আপনার। সো আপনি ইউ আর গিভিং দেম দ্য অপরচুনিটি, তাদেরকে দিচ্ছেন, অথবা তারা আপনাকে একটা দিচ্ছে যে অপরচুনিটি, যে সো দ্যাট ইউল বি পুট অন টেস্ট, যে না এই প্রোডাক্টটার দাম কম দিয়েছে, ওয়াই নট একটু আমরা প্রাইস সেনসিটিভ কাস্টমাররা ট্রাই করে দেখি। দেখার পর ওয়েল আমি পছন্দ করেছি, এটার নেক্সট টাইম থেকে আমরা এইখানেই খাবো বা এই প্রোডাক্টটি আমরা কিনবো। সো ইউ হ্যাভ ইউর মার্কেটিং অবজেক্টিভ। সো এই মার্কেটিং অবজেক্টিভ ইজ গোয়িং টু কমপ্লিমেন্ট ইউর বিজনেস অবজেক্টিভ। এখন বলা হয়েছে মার্কেটিং অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে you have to be specific. আপনার ইনক্রিজ ইজ কাস্টমার্স, যেটা হচ্ছে 19 to 25 ইয়ার্সে যারা আছে তাদেরকে আমার 10% বাড়াতে হবে। স্পেসিফিক করে ফেলেন। সুতরাং আমার তাদের প্রতি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমার হবে একরকম তাদের প্রতি, বিকজ সবসময় মনে রাখবেন আমরা লাস্টের চ্যাপ্টার্সগুলোতে পড়বো, আপনি টার্গেট অডিয়েন্স ডিফাইন করে what sort of language you're going to use in your advertisement, who will going to be the endorsers, কাকে দিয়ে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা করাবেন, সেলিব্রিটি কি হবে, কোন কোন প্ল্যাটফর্মে এটাকে আপনি লঞ্চ করবেন, কোন সময়ে করবেন, এইটার সমস্ত কিছু ডিপেন্ড করে অন ইয়োর টার্গেট অডিয়েন্স। একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই। ধরেন আপনি অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা করার চেষ্টা করছেন হচ্ছে ফর আর আর ম্যারিড কাপলসের জন্য, অথবা ফিমেল এল যারা যারা আছে তারা কোন সময়টাতে আপনার বাসায় থাকে। তারা দেখা যাচ্ছে দিনের বেলাতে বাসায় থাকে, স্কুলে বাচ্চাদের দিয়ে বাইরের দেশগুলোতে everyone's the sons and the daughters they go to school at 8:30, তারা from 9 o'clock to 1 p.m. পর্যন্ত তারা ফ্রি থাকে। সো আপনি যদি হাউস হোল্ডের অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো দিতে চান, from 9 to 1 is the best time, কারণ এই টাইমটাতে তারা ফ্রি থাকে, এরপরে বাচ্চারা চলে আসে, দে উইল বি এক্সট্রিমলি বিজি, সো অ্যান্ড সো ফোর্থ। তো আপনার এই টাইমগুলোতে দেওয়ার জন্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আপনি ফর এক্সাম্পল একটা স্পোর্টসের জন্য আপনি বা হেলথ কেয়ারের জন্য একটা শুজ আনছেন বা অথবা একটা ড্রিঙ্ক আনছেন, কাকে দিয়ে করাবেন? মমতাজকে দিয়ে করাবেন? মার্শাল্লাহ উনি তো স্বাস্থ্য অনেক ভালো, রাদার দেন ওনাকে করার থেকে ওয়াসিম আকরামকে দিয়ে করান। পিপলস গোয়িং টু লাভ ইট বিকজ হি ইজ আ স্পোর্টসম্যান অ্যান্ড স্পোর্টসম্যান লুক আফটার দেয়ার হেলথ ইন দ্য বেস্ট পসিবল ওয়ে। সাকিব আল হাসানকে দিয়ে করাচ্ছেন, অবশ্যই আপনার পিপলস গোনা লাভ ইট। সো যেমন আপনার ওই যে কন্ডেন্স মিল্কের বুকটা ফাইটা যায় মমতাজ বলছে, মমতাজ ওই গ্রুপে এক্সট্রিমলি পপুলার। কারা করছে? যারা হচ্ছে দোকানের মধ্যে চাটা বানায়। সো আপনি টার্গেট অডিয়েন্স উইল ডিটারমাইন কাদের জন্য করবেন। সো আপনার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে স্পেসিফিক হতে হবে। স্পেসিফিক আপনি হবেন যে কোন এজ গ্রুপকে ধরতে চাচ্ছেন, কত পার্সেন্ট করতে চাচ্ছেন। আপনার মেজারেবল, যে এমন একটা করবেন যে মেজার আর করতে আপনি পারছেন, যেটার মধ্যে থেকে কেমন হয়েছে না ঠিক আছে। কোয়ালিটি কোয়ালিটি ইজ ভেরি আপনার সাবজেক্টিভ। কোয়ালিটি ব্যাপারটা যদি আপনাকে কোয়ালিটি কেমন হয়েছে, আমি হয়তো বললাম হ্যাঁ ভালো হয়েছে, আপনি বলবেন না ইটস নট নট দ্যাট মাচ। সো এমন একটাতে করবেন যেটার মধ্যে থেকে মেজার করতে পারবেন ইন টার্মস অফ নাম্বার, পরিমাপযোগ্য। অ্যাটেনেবল, এমন একটা টার্গেট ধরবেন যেটাকে অ্যাচিভ করা যায়। 10% অ্যাচিভেবল। যদি আপনি বলেন আমি 25% ধরে ফেলবো, সম্ভব না। অনেক সময় আমরা বলি এই 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা এই 2টা চ্যাপ্টার 3টে চ্যাপ্টার শেষ করব। Come up with something that is manageable.
বা আপনার অ্যাটেনেবল। 1 ঘন্টাতে আমরা এই একটা চ্যাপ্টার শেষ করব, শেষ করে তারপরে আমি যদি বলি আজকে আপনার একটা ক্লাসে পুরো চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেলবো, ইট উইল নট বি অ্যাটেনেবল। হ্যাঁ, অ্যাটেনেবল করতে পারবো, আমার প্লেনের মতো যাওয়া লাগবে। সো আমি এটাকে তিনটা সেকশন, তিনটা ক্লাসের মধ্যে থেকে ভেঙে 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 বা আড়াইটা ক্লাসের মধ্যে শেষ করব। সেটা যদি আমি টার্গেট রাখি যে আই উইল নট এক্সিড মোর দেন 2.5 ক্লাসেস, দ্যাট ইজ অ্যাটেনেবল। রেলেভেন্ট, এটার সাথে সম্পর্কিত টাইপের করতে হবে। কাস্টমার আর সেলসের সাথে, বা আপনি চাচ্ছেন মার্কেট শেয়ারটাকে বাড়াতে চাচ্ছেন, মার্কেট শেয়ারের বাড়ানোর সাথে সাথে আপনি চাবেন হচ্ছে কাস্টমারদের সাথে লং টার্ম রিলেশনশিপটাকে ডেভেলপ করা। এখন আপনার এই অবজেক্টিভের সাথে আপনি সেখান থেকেও চাচ্ছেন যে কাস্টমারের সাথে আপনার লং সেলসটাও বাড়াবেন এবং লং টার্ম রিলেশনশিপ, এই দুইটা একসাথে করবেন। হঠাৎ যদি এর মধ্যে থেকে আপনি আরেক চিন্তা ভাবনা করেন যে কাস্টমারদের সাথে আরেকটা নতুন টাইপের একটা ধরেন অবজেক্টিভ সেট করলেন, যেমন ফর এক্সাম্পল হতে হতে পারে যে আপনি সেই কাস্টমারের কাছ থেকে আপনি রেফারেল একজনকে নেবেন, যে ঠিক আছে আপনি আমাদের প্রোডাক্ট টাকে ইউজ করছেন, আপনার কি কেউ এমন আছে যে আপনি তার নাম্বার দিতে পারেন যে তারাও আমাদের প্রোডাক্টটাকে নিতে পারবে। তখন ওরা বলবে যে ধরেন আমার প্রমোশন দিয়েছেন, আমি 40 টাকায় ছিল, এখন ইট ইজ সেলিং ফর 20 বা 35 টাকা, আই বট ইট। বাট আমি তো আসলে ইউজ না করে, জাজ না করে তো আমি কাউকে রেফার করতে পারবো না। সো আই হ্যাভ টু ইউজ ইট ফার্স্ট। বাট আপনি ওকে প্রেশার করছেন। সো দেখা যাচ্ছে আপনি যদি এই অবজেক্টিভটা রাখেন যে প্রমোশন করবেন, করার পর কাস্টমার রিলেশনশিপটাকে ডেভেলপ করবেন, প্লাস তার কাছ থেকে রেফারেল চাবেন। ইনিশিয়াল স্টেজে রেফারেল একদম পসিবল না। রেফারেল তাদের কাছ থেকে পেতে পারবেন যারা আবার পুনরায় রিপিট পারচেস করতে আসবে আপনার কাছে। জি ম্যাডাম, আমাদের প্রোডাক্টটা লাস্ট টাইম ইউজ করেছিলেন, জি আপনি দেখলাম আপনি আবার আসছেন, হ্যাঁ আপনার প্রোডাক্টটা ভালো লেগেছে, সো সিন্স ইউ আর স্যাটিসফাইড উইথ আওয়ার সার্ভিস উইথ আওয়ার প্রোডাক্ট, প্লিজ ক্যান ইউ রেফার আস টু ওয়ান অফ ইউর ফ্রেন্ডস, আমরা একটু কথা বলে আমরা উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কাম আপ উইথ আওয়ার অফার্স, আমরা আসতে পারি। সো সেইভাবে এটা হচ্ছে সেম টাইপের ইয়েতে আসে যে আপনার এর যারা ডেভেলপার আপনার বাসা করছে, করার পর আপনি হঠাৎ কাজ শুরু করেছে, মাত্র এগ্রিমেন্ট করলো, ম্যাডাম আপনাদের কি কোনো আত্মীয় আছে যাদের এরকম ল্যান্ড ঢাকাতে আছে, দিলে আমরা ওদের কাজটা করতাম। উনি তো বলবো আগে আপনি আমার কাজটা করেন, করার পর তারপরে আপনি অন্য কারোটা হাত দেন, আগে দেখি আপনি আমার কাজ ঠিক মতো করতে পেরেছেন, দেন আমি অন্যটার কথা বলবো। টাইম এই বেসডের কথা হচ্ছে আপনি যে এই যে 10%-এর কথা বলবেন, একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে দিচ্ছেন, উইদিন 9 মান্থস, উইদিন 10 মান্থসের মধ্যে আপনি একটা সেট করেছেন, আইদার 9 মান্থস অথবা 10 মান্থস, হোয়াট এভার দ্য টাইম ইজ, ফিক্স টাইমের মধ্যে আমি সেইটাকে অ্যাচিভ করব, যে 10% কাস্টমার বেসটা বা 10% কাস্টমার বাড়াবো, সেটা আমি উইদিন 10 মান্থসের মধ্যে একটা, যেমন আপনাদের পরীক্ষা 3 ঘন্টার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়, 3 ঘন্টার উপরেও না 3 ঘন্টার নিচেও না, 3 ঘন্টা টাইমের মধ্যে থেকে আপনাকে, সো এরকম একটা টাইম ফিক্স হতে হবে। সো এই জায়গাতে ফার্স্টে আপনি কি করলেন, মিশন স্টেটমেন্ট ঠিক করলেন। সেকেন্ড স্টেজে এসে আপনার ওই মিশনটাকে, ওই পথে যাত্রার জন্য আপনি কি কি বিজনেসের ওভারঅল একটা অবজেক্টিভ সেট করলেন, ওই অবজেক্টিভটাকে সেই রূপ আপনার রিয়েলিটিতে আনার জন্য মার্কেটিং এর যে কন্ট্রিবিউশনসটা, সেই কন্ট্রিবিউশনসটাকে আপনি ডিফাইন করলেন, করে যে ওর মার্কেটিং এর কি কি অবজেক্টিভ থাকা দরকার, সো দ্যাট এই বিজনেস অবজেক্টিভ গুলো সে পূরণ করতে সাহায্য করবে। সো আমরা দেখলাম এই অবজেক্টিভ গুলোকে যেহেতু আমরা হারিয়ে না যাই, এই অবজেক্টিভ করার জন্য আপনার স্পেসিফিক হতে হবে, মেজারেবল হতে হবে, রেলেভেন্ট হতে হবে, অ্যাটেনেবল হতে পারে হবে, এবং একটা ফিক্সড টাইমের মধ্যে এটাকে ফুলফিল করতে হবে। এখন আপনার এই তিনটা কাজ শেষ। এখন আপনি দেখবেন যে ওই যে ইউল্যাবের প্লেয়ারের মতো, এখন আমার কতজন প্লেয়ার আছে এবং তাদের অবস্থা কি, কার কার কি হেল্প লাগবে, কাদেরকে দিয়ে আমি খেলাতে পারবো। সেম ভাবে এসে আপনি এখন বিজনেস পোর্টফোলিওটার দিকে দেখবেন। আপনার বিজনেস পোর্টফোলিওর নিচে কতগুলা নাম আছে, কতগুলা ছোট ছোট কোম্পানি আছে, অথবা কতগুলো ছোট ছোট প্রোডাক্ট বা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্টের নাম আছে, তারা আপনার বিজনেসটাকে এই গ্রুপ হিসাবে যে সবার কাছে পরিচিত পরিচিত করেছে। যে আমাদের ধরেন ইউনাইটেড গ্রুপের আন্ডারে কি আছে, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড হসপিটালস, মক্কা মদিনা ট্রাভেল এজেন্সি, ইউনাইটেড ডেভেলপার্স, এরকম অনেকগুলো, ইউনাইটেড পাওয়ার্স আছে, জেমকনের আন্ডারে আছে, ইউল্যাব আছে, মিনা বাজার আছে, এরকম, তারপরে জেমকন ডেভেলপার্স আছে, এরকম যেটা আছে, এই যে ছোট ছোট কোম্পানিগুলো, এগুলো হচ্ছে এসবিও। ইভেন আবার ধরেন একটা কোম্পানির এসবিও হতে হতে পারে
এই যে আমরা দেখলাম একটা কোম্পানির নাম দেখলাম, ইভেন এসবিইউ হতে পারে যে একটা পুরা লাইন অফ প্রোডাক্ট ধরে, ধরেন স্যামসাং চিন্তা করতে পারে তার একটা এসবিইউ কে সে চিন্তা করছে নোট সিরিজের যতগুলো ফোন আছে তার সবগুলো এসবিইউ। আমি এখন চিন্তা করে দেখবো যে এই নোট সিরিজের যতগুলো ফোন আছে এই ফোনগুলাকে আমি কোনটার অবস্থা কি রকম, দেখার পর আমি দেখব কোনটার জন্য একটু হেল্প দরকার, কোনটার জন্য যেরকম আছে সেরকমই বাজারে চাহিদা আছে, ভেরি গুড, সেভাবে ধরে রাখি। কোনগুলো নতুন এসেছে বাজারে কিন্তু ওইটার আরেকটু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আরেকটু যদি ঢাকার বাইরেও যদি অন্যান্য জায়গাতে এটাকে লঞ্চ করি, পিপলস মাইট লাইক ইট। আর কতগুলো আছে এর অবস্থা খুবই খারাপ, যেমন নোট 2, 3, 4, সেগুলোকে আমি ডিসকন্টিনিউ করে দেব। সো ইট ক্যান বি এ প্রোডাক্ট লাইন হতে পারে। প্রোডাক্ট লাইন মানে একটা প্রোডাক্টের আন্ডারে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে, যেরকম আমরা বলি নোট সিরিজের আন্ডারে এই যে দেখবেন নোট 1, 2, 3, 4, এটা 5, তারপরে হচ্ছে 7, 8, 9 বা 10 এরকম আছে। এই সিরিজের আন্ডারে একটা সিরিজ ধরেও হতে পারে আপনার একটা এসবিইউ, অথবা এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট ধরেও হতে পারে হচ্ছে আপনার এসবিইউ। যেমন হচ্ছে আপনার বসুন্ধরা টিস্যু একটা এসবিইউ, বসুন্ধরার আপনার পেপার, বসুন্ধরার সিমেন্ট, এই এক একটা হচ্ছে এসবিইউ। অথবা হতে পারে যে আপনার বসুন্ধরা ওরা আপনার ধরেন ফর এন এক্সাম্পল বসুন্ধরার কথা যদি না বলি, আমরা যদি বলি ধরেন ওয়ালটনের এসি, এসির ভিতরে আছে ওরা কিন্তু কনজিউমার আপনি আমার কাছেও বিক্রি করছে। আবার ওরা দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ, যেরকম হচ্ছে কোল্ড স্টোরেজ যারা যারা তৈরি করছে তাদেরকেও দিচ্ছে। আবার বড় বড় হসপিটালগুলোতে পুরা সেন্ট্রাল এসি হ্যান ত্যান এই টাইপের দিচ্ছে। তো দেখা যাচ্ছে তারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মার্কেটেও দিচ্ছে আবার কনজিউমার মার্কেটও দিচ্ছে। তারা এইভাবেও ভাগ করতে পারে যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালে যারা দিচ্ছি সেটা আমার একটা এসবিইউ, আবার দেখা যাচ্ছে যে আমরা কনজিউমার লেভেলে দিচ্ছি সেটাও একটা এসবিইউ। আবার দেখা যাচ্ছে যে ওরা আপনার এসি হতে পারে আপনার জেনারেল এসি, কিন্তু আমরা টোটাল যে আপনার সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন যেটা তৈরি করছেন সেটা লাইন টাইন ইনস্টলেশন সবকিছু দিচ্ছি সার্ভিসেস, এইটাও হতে পারে আরেকটা এসবিইউ। যেমন আপনি তিনটা উইং আছে, একটা কনজিউমার দের জন্য ইলেকট্রনিক্স এর জন্য আছে, আরেকটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মার্কেটের জন্য আছে, আরেকটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই সমস্ত ইনস্টলেশন বা সার্ভিসেস দিচ্ছেন। আপনি সেই মোতাবেকও বলতে পারেন আমার এসবিইউ তিনটা। সো এইখানে আপনি এসবিইউ গুলাকে ঠিক করছেন। এসবিইউ হচ্ছে সেইগুলো যেগুলো ওই যে গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এর আন্ডারে সেই সকল কোম্পানিজ গুলো আছে। ইট ক্যান বি এ কোম্পানিজ, ইট ক্যান বি এ প্রোডাক্ট লাইন, স্যামসাং এর এন সিরিজ, অথবা এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট, যেমন আপনি লিপটন চা বলেন, আপনার কোক, পেপসি, ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট সেটা। সো এসবিইউটাকে আপনি আগে ঠিক করলেন যে আমার কোন কোনগুলা এসবিইউ আছে। এসবিইউ এর ক্ষেত্রে এখানে যেরকম আপনি প্রথমে আইডেন্টিফাই করেছেন যে আপনার এসবিইউ কোনটা কোনটা আছে, এখন আপনি দেখবেন যে এসবিইউ এর অবস্থাটা কি। এই জায়গাতে এসে দেখবেন তাকে আপনি এক্সামিন করবেন। আমরা যেরকম ব্লাড টেস্ট করি, আমার একটা পেশেন্ট আসলে আমরা বলি আচ্ছা পেশেন্টটা কেমন আছেন, আপনার ফার্স্ট থিং হচ্ছে আমরা এক কাজ করেন সিবিসি করি, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, দেখলেই বুঝবো যে আপনার প্লাটলেট কত আছে, আপনার ব্লাডের সমস্যা আছে কিনা, ইএসআর আছে, ইএসআর এ আপনার এর কোনো ইনফেকশন আছে কিনা, হ্যান ত্যান হাবি জাবি সমস্ত কিছু একটা টেস্ট করলেই বের হয়ে যায়। বাট এখানে আমাদের একটু দুটো টেস্ট করতে হবে। একটা হচ্ছে আমরা মার্কেট শেয়ার কতটুকু আছে, আর আরেকটা হচ্ছে আমার গ্রোথ রেট। এই দুইটা দিয়ে আই উইল দেন এন অ্যানালাইজ অর এক্সামিন মাই এসপিউস, তাদের অবস্থা দেখব। দেখার পর দেখব যে তাদের কি আছে, তারা কি রাখা যায়, নাকি তাদের সাহায্য দরকার করলে তারা আগের থেকে বেটার অবস্থায় যেতে পারবে, নাকি তাদেরকে এইখানেই টাটা বাই বাই বলে শেষ করে দেওয়া দরকার। এখন ইটস জাস্ট লাইক এন, আমরা এক্স রে দেখেছেন না, আমরা এক্স রের মতো করছি। এক্স রের মতো কারেন্ট বিজনেসের যে অবস্থা সেই অবস্থা হাতে দেখছেন যে এক্স রে প্লেট যেরকম দেখছে, এই এক্স রে প্লেটটাকে দেখার চেষ্টা করছি যে কি অবস্থা সেই ভদ্রলোকের এর, সরি ভদ্রলোকের না, ওই কোম্পানির অবস্থা কি, তার সব ঠিকঠাক আছে কিনা। তার যদি অবস্থা ভালো থাকে আমরা বলবো হ্যাঁ এনাকে আপনার আহ, হাসপাতালে ভর্তি করেন, না হলে বলে যে না এনার অবস্থা ভালো নাই, এনাকে বাসায় নিয়ে যান। আর হি হ্যাজ গট এ ভেরি লিমিটেড টাইম, যেন এরকম বলা না লাগে। এনিওয়েজ, সো আমরা জাস্ট এক্সরের মতো করে করার চেষ্টা করব, করে দেখবো যে এটাকে কিভাবে অ্যানালাইজ করে কোম্পানির কি অবস্থা আছে। এখন আমাদের যেটাকে করব এই করার জন্য আমাদের যেই টুলসটা আমরা ইউজ করি উই কল ইট বিসিজি ম্যাট্রিক্স, বস্টন কনসালটেন্সি গ্রুপ। এটা আপনার হার্ভার্ডের যারা যারা গ্র্যাজুয়েট, এটা অ্যারাউন্ড 1971 এর দিকে ইফ আম নট রং, ওই সময় বস্টন কনসালটেন্সি গ্রুপ
তারা they came up with this matrix. It is known as BCG matrix. এটা 2 by 2 matrix, কারণ এখানের মধ্যে থেকে দেখেছেন এখানে 2 by 2, যখন when we say 2 by 2 তার মানে হয় চারটা থাকে, 1 2 3 4. So এই জায়গাতে দেখেছি, as I've said before, that we are going to have a look or assess the companies based on their market growth rate. তাদের যে এই জায়গাতে পৌঁছেছে, তাদের কি অবস্থায় তারা পৌঁছেছে, এখন এই জায়গাতে এখন তাদের কি অবস্থায় আছে, এই জায়গাতে যে তারা পৌঁছেছে, তাদের এই পৌঁছানোটা কি, রাস্তাটা কি খুব সহজ ছিল, এটা কি আরো দূরে যেতে পারে, নাকি এইখান থেকেই আমাদের আতশবাজির মতো এতটুকু পর্যন্ত উঠেছে, এইটাই হচ্ছে যে অবস্থাতে আছে, এইটাই তার ম্যাক্সিমাম পটেনশিয়াল, এরপর এখন সোজা নিচে একেবারে স্ট্রেট 90 ডিগ্রি এই একেবারে নিচে চলে আসবে। সো আর আরেকটা হচ্ছে তার টোটাল মার্কেটের কত পার্সেন্ট তার দখলে আছে কাস্টমারদের। সো আমরা সেই যে হিসাবে তাদেরকে দেখবো। এটা একটা স্টোরি দিয়ে শুরু করি। ধরেন আপনার একটা ফ্যামিলিতে আপনারা 5 ভাই, সরি 5 বেশি হয়ে যায়, 3 ভাই বোন আছেন, 1 2 3। সো দেখা যাচ্ছে আপনারা তখন দেখবেন আপনাদের ছোট ভাইটা পড়াশোনায় খুব ভালো, যা পড়ে তাই মনে রাখে। সো আপনার বাবা মা দেখলো যে ছোটটা যেহেতু প্রসপেক্ট খুব ভালো, তাকে আমরা কেন না ওকে আরেকটা টিচার বেশি দিই, বেশি দিয়ে এ এদের এদের অত দূরে যেতে পারবে না, এদের ম্যাট্রিক পর্যন্তই তাদেরকে রেখে দিয়েছে, কারণ এদের প্রসপেক্ট অত ভালো না। একে ছোট ভাইটাকে আরেকটা দিচ্ছে, দেখার পর দেখছে যে ওকে ও ইন্টারমিডিয়েটে খুব ভালো করেছে, ওকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি বা বাংলাদেশে ঢাকাতে পাঠালে আইবিএ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে খুব ইজিলি অ্যাডমিশন নিয়ে নিতে পারবে। আর একবার নিয়ে নিলে তো সেখানে যে সে যেরকম মেরিটোরিয়াস, তার তো হি ইজ মানে ডেস্টিনড টু বি ভেরি সাকসেসফুল ইন দ্য লেট লাইফ। সো এইখানের মধ্যে থেকে আমরা যখন কোয়েশ্চেন মার্কের কথা বলছি, যেমন আপনি দ্বিধাতে থাকছেন, ভালো করবে, এখানে হচ্ছে 1 2 3, ভালো করবে না করবে না, আপনি দ্বিধাতে আছেন, আপনি সেখান থেকে দেখছেন যে এই কেন আমরা এইটাকে যেটা আছে সেখানে তাদের পড়াশোনাটা কেন কন্টিনিউ করাই না, এটাকে আরেকটু হেল্প করি না কেন, আরো টিচার্স কেন দেই না, একে দিলে তো এ সুন্দর করে স্টারের মতো একেবারে খুব ভালো জায়গাতে চলে যেতে পারবে। আর এই 2 and 1 বড় ভাই এবং মেজো ভাই যেটা আছে, তাদেরকে বেশি পড়ায় লাভ নেই, বরঞ্চ তাদের অন্য দিক থেকেই তারা ধরেন ছোটখাটো ব্যবসা ট্যাবসা করুক, সেটাই বরঞ্চ ভালো হবে। তখন তাদেরকে কি করলেন, তাদের পড়াশোনাটা আপনি বন্ধ করে দিলেন, মাইনাস করে দিলেন, তাদের পিছিয়ে পড়াশোনা খরচ করাটা বন্ধ করে দিলেন। এখন মার্কেটের এর এর যদি কথা বলি, যে একটা কোম্পানি তার 3টা প্রোডাক্ট, নতুন টাইপের প্রোডাক্ট তারা বের করেছে, 3টা টাইপের প্রোডাক্ট বের করেছে, এ বি অ্যান্ড সি, 1 2 and 3। সে দেখেছে 3 এর যে মার্কেট গ্রোথটা, যেখানে যে জায়গাতে মার্কেট শেয়ারটা আছে, এই জায়গাতে তার মার্কেট শেয়ারটা লো আছে। এখন এই লো শেয়ারটা সে কিন্তু খুবই অল্প সময়ে, ম্যাটার অফ 1 মান্থে, এই যে 5% মার্কেট শেয়ারটা আছে, মাত্র 15 দিনে বা 20 দিনে সে অ্যাচিভ করতে পেরেছে। তার মানে বাকিগুলার থেকে শুধুমাত্র আপনার এই নাম্বার 3 যেটা আছে, এর প্রসপেক্ট খুব ভালো, একে যদি আরেকটু হেল্প করা যায়, আরেকটু প্রমোশনস, আরেকটু ক্যাম্পেইন করা যায়, আরেকটু বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গাতে যদি এটাকে লঞ্চ করা যায়, ইট ক্যান বি আ ভেরি গুড প্রপোজিশন। তখন সে কিন্তু সহজেই সে স্টারে পরিণত হবে। স্টারে হবে সেই সকল কোম্পানি যাদের মার্কেট শেয়ার খুব বেশি এবং তাদের গ্রোথ রেটটাও খুব ভালো, তারা যেই অবস্থানে আছে, মানে এক্সট্রিমলি ভেরি ভেরি গুড প্রপোজিশনে আছে। তাদেরকে ধরে রাখার জন্য তাদের আমাদের কোম্পানির অনেক খরচ করতে হয়। যেমন হচ্ছে আমার অ্যাডভার্টাইজিং, প্রমোশনস এর কথা বলছেন, একটা কোম্পানির কিন্তু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এন্ড প্রমোশনের সিগনিফিকেন্ট কস্ট হয়। আপনি যদি একটু বলি, একটা সাপ্লাই চেইনে বলে ম্যানুফ্যাকচারিং এ কস্ট হচ্ছে 48%, মার্কেটিং এ কস্ট হচ্ছে 27%, লজিস্টিকে কস্ট হচ্ছে 21%, এবং এইটা মিলার পর প্রফিট থাকে হচ্ছে 4% একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে। তো তার মানে হচ্ছে যে আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আপনার টোটাল 100 টাকার মধ্যে 27 টাকা আপনার, ইফ ইউ আর সেলিং দ্য প্রোডাক্ট ফর 100 টাকা, 27 টাকা আপনি চলে যাচ্ছে আপনার সেই আপনার মার্কেটিং রিলেটেড কস্ট। এবং এইটা দেখা যাচ্ছে যখন আপনার কম্পিটিশন ইন্ট্রোডাক্টরি প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে থাকবে, আপনার স্যামসাং ইউএসএ তে এবং অ্যাপল
তারা এত পরিমাণ মিলিয়ন মিলিয়ন ওভার কত 330 না কত মিলিয়ন্স মানে এরকম টাইপের একটা সাচ এ বিগ ফিগার তারা খরচ করে। বিকজ যেখানেই দেখবেন অ্যাপেলের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেখানে স্যামসাং দেওয়ার চেষ্টা করবে, বিকজ আপনাকে অ্যাপেল নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করার সুযোগই দিবে না। ওই চিন্তার মধ্যেই তারা আপনার ব্যাক টু ব্যাক চলে আসবে স্যামসাং। সুতরাং ও আচ্ছা, আপনাকে ওকে চিন্তা করার সুযোগই দিবে না, ওই চিন্তার জায়গার মধ্যে থেকে অ্যাপেল অ্যান্ড স্যামসাং দুজন একটা জায়গা শেয়ার আর প্লে স্পেস নিয়ে থাকতে চাবে। সো এখানের মধ্যে থেকে হচ্ছে বিসিজি ম্যাট্রিক্সে আপনি যদি সিম্পলি ভাবে বলার চেষ্টা করি, এইখানে একটা কোম্পানিগুলোকে অ্যাসেস করার চেষ্টা করবে যে বেসড অন তাদের মার্কেট শেয়ার কতটুকু আছে এবং গ্রোথ কতটুকু আছে। এই এইখানের কোম্পানিগুলো যেগুলো আছে কোয়েশ্চেন মার্ক কোম্পানিজগুলোর মধ্যে থেকে তাদের প্রসপেক্ট, যেটা প্রসপেক্টটাকে আমরা জাজ করব। প্রসপেক্টগুলো যদি খুব ভালো হয় তাদের জন্য আমরা ইনভেস্ট করব, ইনভেস্ট করে তাদেরকে স্টারে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। স্টারে সেই সকল কোম্পানি যাদের মার্কেট শেয়ারও প্রচুর, আবার গ্রোথ গ্রোথ দুটাতেই হাই। কিন্তু এই স্টারে বেশি দিন কেউ থাকতে পারে না। জাস্ট লাইক আমাদের ফিল্মগুলোতে যাদেরকে আমরা স্টার বলি, তারা ওই স্টারডমটা নিয়ে তারা বেশি দিন থাকতে পারে না। তারা দেখা যাচ্ছে আজকে এই আছে, পড়ে গিয়েছে। কারণ তারা যে পরিমাণ এই জায়গাতে আসার জন্য তাদের দেখবেন এই সার্জারি, এই ট্রিটমেন্ট, এই ড্রেসেস, হ্যান ত্যান সিগনিফিকেন্ট তাদের খরচ আছে। তারা যেরকম আর্নও করে সেরকম তারা খরচও করে। এদেরও কিন্তু যেহেতু মার্কেট শেয়ারও অনেক বেশি, তারা আর্নও অনেক করে এবং তাদের এক্সপেন্ডিচারও কিন্তু আপনার অনেক আছে এই শেয়ারটাকে ধরে রাখার জন্য। এগ্রেসিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লাগছে, এগ্রেসিভ প্রমোশনস দেওয়া লাগছে। তারপরে হচ্ছে যেন আপনার কোম্পানি বেশি দিন চলতে পারে না। কোম্পানির জন্য সবচাইতে ডিজায়ারেবল প্লেস হচ্ছে ক্যাশ কাউ। এই ক্যাশ কাউগুলো হচ্ছে খুব ম্যাচিউরড প্রোডাক্ট। ফর এন এক্সাম্পল, বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে কোকাকোলা। কোকাকোলা কিন্তু তার মার্কেটে কিন্তু শেয়ার কিন্তু অনেক বেশি। তাদের দেখবেন ইয়েতে একটা পড়ছিলাম যে কোকের মার্কেট শেয়ার হচ্ছে গ্লোবালি 45%। এটা হচ্ছে পেপসির এই 2 গুণের থেকেও বেশি। সো একটা মার্কেটের 45%-এর উপরে ধরেন শেয়ার তার আছে, এবং এই গ্রোথ রেটটা তার লো, কারণ সে যেই জায়গাতে, এই যে প্লেনের মতো, প্লেন কি করে আপনার এখান থেকে টেক অফ করে করে তারা 35,000 অথবা 37,000-এ এইটাতে তারা এই হাইটে ফিটে আপনার ফ্লাই করে। কারণ এই অ্যালটিটিউডের এইখানের মধ্যে থেকে আপনার লেয়ারের মধ্যে থেকে প্লেন ভাসতে প্লেনের জন্য খুব সুবিধা হয়। এই জন্য তাদের আইডিয়াল প্লেস হচ্ছে 35 থেকে 37,000 ফিটের এই যে অ্যালটিটিউডটা আছে ওই লেয়ারটাতে। সো কোম্পানি সবসময় চায়, তো এই জায়গাতে দেখা যাচ্ছে কোক এই 45%-টাকে অনেক বছর ধরে রেখেই আছে। সামান্য ধরেন 0.5 উঠে 1 উঠে এরকম। তো কোম্পানি চায় হচ্ছে যে যেহেতু এরা মার্কেটে ম্যাচিউরড, মার্কেটে স্টেবল, সো মার্কেটে যখন তারা এরকম স্টেবল বা এরকম আছে, তখন তাদের জন্য এই মার্কেটগুলোতে আপনার রাজত্ব করা অনেক সহজ। তাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, কোকের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এত এগ্রেসিভ দেওয়া লাগে না, কারণ অলরেডি কোককে সবাই চিনে। আপনি কোকের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যদি ফর দ্য নেক্সট 1 ইয়ারও না দেখেন, আপনি দোকানে যেয়ে দেখবেন কোক আছে, ভাই কোকটা দেন তো, বিকজ এটা আমাদের মাইন্ডে এভাবে করে বসে গিয়েছে। সো কোম্পানি অলওয়েজ চায় যে ক্যাশ কাউতে থাকতে। ক্যাশ কাউতে যখন থাকবে তখন সে সবাইকে একে 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 সবাইকে আপনি সাপোর্ট দিতে পারবে, বিকজ তার ক্যাশ ইনকামিং অনেক, বাট আউটগোয়িং তার খরচ খুব কম, কারণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট খরচ একেবারে কমে গিয়েছে। আপনার কস্ট অফ প্রোডাকশন একেবারে কমে গিয়েছে, বিকজ এটা অনেক বছর ধরে আছে। সবচেয়ে দুশ্চিন্তার হচ্ছে এই ডগ। সো দেখা যাচ্ছে যে ডগগুলো হচ্ছে অলওয়েজ এ প্রবলেম চাইল্ড, যেগুলো একসময় ভালো ছিল, আস্তে অবস্থাতে খারাপ হয়ে গিয়েছে। এখন সেইগুলা কোম্পানি এগুলাকে একেবারে টাটা বাই বাই করে দিতে চায়। সো আমি যদি এইভাবে করে দেখাই, যেমন হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেন মার্কে আছে, সেখানের মধ্যে থেকে এইটার প্রসপেক্ট খুব ভালো। তো আপনি কি করছেন, এটাকে ইনভেস্ট করে স্টারে নিয়ে আসছেন। স্টারে নিয়ে বেশি দিন রাখা যায় না। স্টার থেকে আস্তে 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 আপনি ম্যাচিউর নিয়ে যাচ্ছেন। সবাই এখন ওয়েল স্ট্যাবলিশ প্রোডাক্ট ইন দ্য মার্কেট, বাট ক্যাশ কাউ কত দিন থাকবে? কোক তো থেকে গিয়েছে, বিকজ এই সিক্রেটটা এখনো আননোন। যদি সিক্রেটটা জানা হয়ে যেত, তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আপনার কোকের একই এই ফ্লেভার আপনার অন্য জায়গাতে পেতেন, এই জায়গাতে পেতেন। সুতরাং কোকের প্রতি এত লয়্যালটি থাকতো না। আলটিমেটলি তখন চলে যাচ্ছে হচ্ছে অবসলিট হয়ে হয়ে ডগে, ডগ থেকে টাটা বাই বাই ব্যাক টু দ্য
প্যাভিলিয়নে আপনি ফেরত চলে যাচ্ছে। অনেক সময় আপনি দেখা যাচ্ছে এই একটা মাত্র ক্লিক করলো, বাকি দুইটা দেখলেন যে না এগুলো সম্ভাবনা না, এগুলাকে আস্তে করে এক্সিট করে দেন। সো কোম্পানি যে কি করে, যেখানের মধ্যে থেকে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় আছে সেটাকে ইনভেস্ট করে স্টারে নেয়। স্টারে বেশি দিন থাকতে পারে না, স্টার থেকে কোম্পানি চায় হচ্ছে যে এই সরি এই এই চলে আসবে ক্যাশ কাউতে। ক্যাশ কাউতে চলে আসার পর তারপরে সেখানে আপনি রাখবেন, যতদিন সম্ভব এখানে রাখার চেষ্টা করবেন, কারণ এটা খুবই সেফ পজিশন। ক্যাশ প্রচুর আসতে থাকবে, প্রচুর আসতে থাকবে। আসলে আপনি একে একে বিভিন্ন জায়গাতে তাকে ইনভেস্ট করবেন। সো এইটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার এবিসিডি যতগুলা কোম্পানি আছে বা প্রোডাক্ট আছে, কোনগুলাকে আপনি ধরে রাখছেন, কোনগুলাকে টার্মিনেট করছেন। কারণ আপনার মার্কেটিং যে অবজেক্টিভটা আছে বা বিজনেস অবজেক্টিভ আছে, অবজেক্টিভের জন্য আপনার এইরাই হচ্ছে আপনার বেস্ট সাইড, যেটা বলি না আমরা বেস্ট 11 এই 11 সাইডই যে কোপা আমেরিকাতে আছে, এরাই হচ্ছে আপনার ব্রাজিলের, যদি আই সাপোর্ট ব্রাজিল সেই জন্যই বললাম ব্রাজিলের হচ্ছে আপনার বেস্ট 11 স্কোয়াড। বাকিগুলাদের দে হ্যাভ গ্রোন ওল্ড, তাদেরকে দিয়ে আপনার ফুটবলে খেলানো যাচ্ছে না। সো দ্যাটস হোয়াট ইউ ডু ইন বিসিজি ম্যাট্রিক্সে আপনি করছেন। করার পর আপনি এইগুলাকে নিয়ে শুরু করলেন যে আমার এই 11টা প্লেয়ার নিয়ে আছেন। ফুটবলে দেখেছেন, আমরা যারা ম্যাডামরা যারা আছেন তারা হয়তো একটু কম বুঝবেন, ফুটবলে আপনার 11 এর সাইড থাকে, একটু আঁকাআঁকি করি। 11 সাইডের মধ্যে আপনার এইটা আছে ডি, এটা আছে ডি। সো এইখানের মধ্যে থেকে আপনার বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিতে খেলে, বলা হচ্ছে 4-4-3। আপনার স্ট্রাইকিং এ খেলবে 4 জন, 1-2-3-4। আর মিডফিল্ডে খেলবে হচ্ছে 4 জন, 1-2-3-4। আর এখানে খেলবে হচ্ছে আপনার 4-4-2-1। এখানে খেলবে ডিপ ডিফেন্সে 2 জন, গোলকিপার 1 জন। আবার অনেকে বলে না 5-3, 8 জন, 2-1। অথবা 3 জনকে দিয়ে খেলাবে, মিডফিল্ড খেলবে 5 জন, এইটা 2 জন, এইভাবে 1 জন। এইটা হচ্ছে বিভিন্ন ফরমেশনে তারা খেলে। সো আপনি যখন ঠিক করেছেন যে আপনার এই এবিসিডি এই কোম্পানিগুলোকে তাদের কারেন্ট সিচুয়েশন দেখে, যে তাদেরকে দেখেছেন যে তারা তাদেরকে দিয়ে খেলাবেন, এখন আপনি ফর্মুলা বা আপনি ফরমেশনটা সেট করবেন কোনভাবে আপনি খেলাচ্ছেন। সো সেইভাবেই আমাদের একটা মেট্রিক্স যেরকম এর আগে দেখেছি, এইভাবেও আরেকটা মেট্রিক্স আমাদেরকে দেওয়া আছে যে আমরা এইভাবে আমাদের কোম্পানির কারেন্ট পজিশনগুলোকে আমাদেরকে ইমপ্রুভ করতে পারবো, যেগুলোকে আমরা ঠিক করেছি সেইগুলো নিয়ে আমরা বিজনেসগুলো কন্টিনিউ করব। সো এইটাকেই বলা হচ্ছে গ্রোথ শেয়ার ম্যাট্রিক্সের কথা, সরি এক্সপ্যানশন। এর আগে ছিল গ্রোথ শেয়ার ম্যাট্রিক্স, আর এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট মার্কেট এক্সপ্যানশন গ্রিড। এটার আরেকটা নামে পরিচিত হচ্ছে অ্যানসলফ ম্যাট্রিক্স, কারণ অ্যানসলফ এই ম্যাট্রিক্সটাকে আপনাকে আমাদের প্যাট্রোনাইজ করেছিল, অথবা হি কেম আপ উইথ দিস ম্যাট্রিক্স। এইখানে আপনার একটা কোম্পানির জন্য 4টা অপশন দেওয়া থাকে, যে মোট 4টা, কিন্তু একটার মধ্যে 2টা অপশন আছে, ওটা আমরা ডিসকাস করবো এর মধ্যেই। সো বেসিক্যালি ইন দ্য ব্রডার সেন্স ইউ আর গিভেন উইথ 4 অপশনস, যে আপনি এই কোম্পানি এইভাবে করে, এই যে আপনার প্রফিটটাকে বাড়াতে চাচ্ছেন, বিজনেস অবজেক্টিভ, তার নিচে মার্কেট অবজেক্টিভ আছে, যে কাস্টমার শেয়ারটা বাড়াবেন, প্রমোশনসটা বাড়াবেন, এই জিনিসগুলো আপনি করার চেষ্টা করছেন, কাস্টমার রিলেশনশিপ ডেভেলপ করবেন, লোকাল পার্টনারিং করবেন, এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনার করা পসিবল হবে। সো উইল বি টকিং অ্যাবাউট, তো এইটার আপনার 4টা অপশনস আছে। এখানে আমরা সবসময় বলি মানে পড়ার জন্য আমরা বুঝি যখন নিজেরা পড়তাম, এক্সিস্টিং এক্সিস্টিং, আপনার নিউ নিউ। সবসময় এটার পড়তাম হচ্ছে যেইটাকে, এটা আপনি পড়ার জন্য সুবিধা বলেন, যেইটার সরি এটা না, যেটাতে আপনি ডেভেলপমেন্ট পাবেন, যদি মার্কেট ডেভেলপমেন্ট বলেন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বলেন, তার মানে হচ্ছে মার্কেটের সাথে যে ডেভেলপমেন্ট যদি পান, তার মানে হচ্ছে মার্কেটটা নতুন হবে। প্রোডাক্টটা যদি ডেভেলপমেন্ট পান, তার মানে হচ্ছে প্রোডাক্টটা ডেভেলপ করতেছেন, তার মানে নতুন হচ্ছে। এটা আপনার মনে রাখার জন্য, এক্সামে আসলে লেখার জন্য আপনার জন্য সহজ হচ্ছে, আমরা এইভাবে পড়তাম, যেখানে ডেভেলপমেন্ট আছে, যদি মার্কেটে ডেভেলপমেন্ট থাকে তার মানে হচ্ছে মার্কেটটা নতুন, যদি প্রোডাক্টে ডেভেলপমেন্ট থাকে তাহলে প্রোডাক্ট নতুন। তার মানে হচ্ছে আমাদের এই যেই গ্রিডটা আমরা যখন আঁকি, তখন আমরা একটু খেয়াল করি যে আমাদের মার্কেটটাকে যদি ডেভেলপ করার কথা বলেন, প্রোডাক্টটাকে আমরা যদি ডেভেলপ করা বলেন, দুই জায়গাতেই নতুন থাকবে। এখানে যদি নিউ বসিয়ে দেন, এই জায়গাতে নিউ বসিয়ে দেন,
তখন আপনার অপশন থাকে কোনটা, এই যে এখানে এক্সিস্টিং বাধ্য হয়ে এখানে এক্সিস্টিং বাধ্য হয়ে বসাবেন। সো এইখানের মধ্যে থেকে যখন মার্কেটের কথা বলছেন তার মানে নিউ মার্কেট, যখন প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট কথা বলছেন তখন নিউ প্রোডাক্ট, এই জায়গাতেও প্রোডাক্ট এই জায়গাতেও মার্কেট, আপনি গ্রিড হয়ে গেল। সো আমরা মানে এটাকে আরো একটু যদি ইয়ে করে দেখাই, আমরা পড়ার জন্য এইভাবে করে পড়তাম, সেটার মধ্যে থেকে হচ্ছে এ আপনার চারটা আছে, রাইট। সো আমাদের মধ্যে থেকে যখনই আমি নিউ বলবো তার মানে হচ্ছে, সরি ডেভেলপমেন্ট বলবো, ডেভেলপমেন্ট মানে মানে হচ্ছে আমার এটা নিউ, এটা নতুন থাকছে, ওল্ড হচ্ছে না। এখন আমার যেই নামটা আছে, আমার যদি ডেভেলপের ক্ষেত্রে মার্কেট বলেন তার মানে হচ্ছে মার্কেট নতুন, ডেভেলপের ক্ষেত্রে যদি প্রোডাক্ট বলেন তার মানে প্রোডাক্ট নতুন। সো আপনি কি করছেন, এখানের মধ্যে থেকে হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট দিচ্ছেন, তার মানে হচ্ছে এই জায়গাতে আপনার যেহেতু প্রোডাক্টটাকে ডেভেলপ করছেন, তার মানে এখানে এর আগে বলেছি নিউ প্রোডাক্ট হবে। আপনার এইখানের মধ্যে থেকে মার্কেটটাকে ডেভেলপ করছেন, তার মানে হচ্ছে আপনার এখানে মার্কেটটা নিউ হবে, তার মানে হচ্ছে আপনার এর এর এই জায়গা থেকে নিউ মার্কেট আসছে, নিউ প্রোডাক্ট আসছে। সো আপনার তখন বাকি দুইটাতে কি থাকছে, নিউ নিউ থাকছে, এখন এক্সিস্টিং আছে, এক্সিস্টিং এক্সিস্টিং। এখন এই টোটাল রোতে আপনার কি আছে, প্রোডাক্ট, এখানেও আসবে প্রোডাক্ট, এই যেহেতু মার্কেট আছে এখানেও আসবে মার্কেট। সো দিস ইজ ওয়ান ওয়ে আপনি এটা রাখতে পারবেন, আর বাকি দুইটা আমরা ইজিলি বলে দিতে পারবো। তো যেটার কথা বলছিলাম, সো আমাদের অপশনস দেওয়া আছে এই চারটা, সো উই হ্যাভ টু ডিল উইথ দিস ফোর অপশনস। এখন বলা হচ্ছে যে আমরা এইটাতে একটু স্ক্রিনটাতে চলে যাই, সরি। হ্যাঁ, যেমন আমরা দেখেছি উড পেকার, দেখেছি কাঠঠোকরা বলি যেরকম। এখন কাঠঠোকরা যখন আপনার দেখেছেন একটা জায়গাতে বারবার আপনার ব্যাং করতে থাকে, আমরা পেরেক যেটা আছে নেইলস গুলা, সেগুলো হাতুড়ি দিয়ে হ্যামার দিয়ে বারবার করতে থাকি কেন, সেই জায়গাতে আমরা ভিতরে যেতে চাই। সো এইখানের মধ্যে থেকে বলা হচ্ছে যে আপনার দ্যাটস হোয়াট উই আর কলিং মার্কেট পেনিট্রেশন। মার্কেট পেনিট্রেশন মানে মার্কেটের ভিতরে ইউ ওয়ান্ট টু এন্টার ইনটু দ্য মার্কেট। সো মার্কেট পেনিট্রেশন আপনি কখন করতে পারবেন, হুট করে তো একটা নতুন মার্কেটে আপনি, ফর এন এক্সাম্পল, আপনি এখানে গাড়ি আছে, এই লেন আছে দুটো, এই রাইট লেনে সবাই চালায় হচ্ছে 120, এখানে চালায় হচ্ছে আপনি, সরি তিনটা লেন আছে, এখানে 60 এখানে 90, আপনি আরেকটা লেন থেকে এখান থেকে শার্ট করে এসে ফার্স্টে আপনার এখানে 60-তে ঢুকতে হয় নিয়ম, 60-তে চলতে থাকলেন থেকে আপনি তারপরে কেউ নাই 90-তে যাবেন, তারপরে কেউ নাই 120-তে যাবেন, আপনি ঢুকেই এইভাবে করে আসবেন, সুন্দর করে এইভাবে করে আল্লাহর কাছে চলে যাবেন। সো দ্যাটস হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্স, যে আপনি স্ট্রেট ওয়ে আপনি এইভাবে করে করতে পারেন না। সো মার্কেটটাকে পেনিট্রেট বা একেবারে ভিতরে ঢুকতে পারেন তখন যখন হচ্ছে যে আপনি অনেক দিন ধরে বিজনেসে আছেন, স্ট্রেট ওয়ে আপনি ঢোকা মার্কেটে পেনিট্রেট করা লিটারালি অনেক ইম্পসিবল হয়ে যায়। এখন মার্কেট পেনিট্রেশনের কথা বলছি। সো এটার মধ্যে থেকে মার্কেটে আপনি এন্টার করতে চাচ্ছেন, কিভাবে করতে চাচ্ছেন, আপনার ধরেন ঢাকাতে আছেন, ঢাকা মার্কেটে আছেন আপনি, স্যামসাং এর ধরেন S20 নতুন ফোন, নতুন না, এটা ধরেন 21 23 এসেছে, আমরা ধরলাম S10 এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট আছে, আপনি এখন মার্কেটে ঢুকতে চাচ্ছেন, আপনি এই মার্কেটে ঢাকাতেই আছেন, আপনার মার্কেটও পুরান এক্সিস্টিং মার্কেট, প্রোডাক্টও এক্সিস্টিং মার্কেট। মার্কেট পেনিট্রেশনের কন্ডিশন হচ্ছে যখন আপনার এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট থাকে, এক্সিস্টিং মার্কেট থাকে, ওই মার্কেটে যদি সেলস বাড়াতে চান তখন আপনার কি করতে হয়, তখন আপনার এই সেলস বাড়াতে হলে আপনার কি করতে হবে, আপনার প্রমোশন যেটা আছে প্রমোশন দিতে হবে, 10% 15%, আপনার আর ক্যাশব্যাক, তারপরে প্রোডাক্টের এর এর মধ্যে থেকে আপনি কি করছেন, এই যে বলছেন যে মানি ব্যাক গ্যারান্টি, হ্যান ত্যান কত কিছু, এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টি, এক্সচেঞ্জ অফার, ইএমআই, কত কিছু দিচ্ছেন। সো দিয়ে আপনি ওই এক্সিস্টিং প্রোডাক্টটাকেই এক্সিস্টিং মার্কেটে ওই S10 ঢাকা শহরেই কাস্টমারদেরকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন বাই গিভিং দেম এক্সট্রা অ্যাডিশনাল অফার। প্রোডাক্টও সেম, মার্কেটও আপনি সেম, দ্যাটস হোয়াট উই আর কলিং মার্কেট পেনিট্রেশন। এই মার্কেটে আপনি পেনিট্রেট বা মার্কেটে ঢোকার চেষ্টা করছেন আরেকটু ভালোভাবে। এখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার
মার্কেট শুধু ঢাকাতে আছেন, ঢাকাতে অনেক বিজনেস করেছেন, ঢাকাতে বিজনেস করার পর ঢাকাতে আপনার আর সেলসের অপরচুনিটি ভেরি লিমিটেড, আর নাই। এখন কি করবেন? আপনার ব্যবসা বন্ধ করে দিবেন? নো। আপনি ঢাকা, খুলনা আছে, রাজশাহী আছে, চিটাগং আছে, সিটিজে আছে, সিলেট আছে, কেন এগুলাতে যান না? এগুলাতে ট্রাই করেন। ঢাকাতে পাচ্ছেন না, ঢাকাতে আপনার জন্য মার্কেট স্যাচুরেটেড হয়েছে, গ্রোথ রেট ভেরি স্লো, ওয়াই নট স্টার্ট ইউর নিউ ব্রাঞ্চ ইন খুলনা, রাজশাহী? সো তার মানে হচ্ছে আপনার এস টেনটা কিন্তু আছেই। ঢাকার মানুষকে খাওয়ানোর পর আর এস টেন খাওয়ানোর মতো ঢাকা মানুষ নাই, এস টেনের নাম শুনলেই পালাচ্ছে। বাট এস টেন তো এখন আপনার খুলনার মানুষের জন্য অতটা বোরিং টপিক না, রাজশাহীর জন্যও তো না, চিটাংয়ের জন্য না, সিলেটের জন্য না। ওয়াই নট নতুনটাতে যান? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা। আপনি তখন কি করছেন? তার মানে হচ্ছে এস টেন আপনার পুরাতন প্রোডাক্ট, এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট, আর মার্কেটটা নিউ মার্কেট। এরকম কন্ডিশন যখন হয় তখন আমরা কি করছি? ডেভেলপ করছি। কাকে? মার্কেটকে। কারণ আমার মার্কেটটা নতুন মার্কেটে যাচ্ছি, গোয়িং টু নিউ মার্কেট। সো দ্যাটস হোয়াট উই কল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট, যেখানে প্রোডাক্টটা হচ্ছে এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট কিন্তু মার্কেটটা নতুন মার্কেট। এরকমটাতে আপনি আপনার এক্সিস্টিং প্রোডাক্টটাকে নতুন ব্রাঞ্চ খুলছেন, নতুন এক্সিস্টিং প্রোডাক্টের জন্য নতুন শোরুম খুলছেন, অথবা খুলনাতে ব্যবসা করতেন এখন খুলনাতে শুরু করেছেন, রাজশাহীতে, চিটাগাংয়ে, সিলেটে, যেটাতে করছেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই জায়গাতে আমি যদি আসি, ঢাকাতে করেছেন, খুলনাতে করেছেন, রাজশাহীতে করেছেন, চিটাগাংয়ে করেছেন, অলরেডি করেছেন, এস টেনের এ দিয়ে করেছেন। এস টেন এখন ব্যবহার করতে 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 একটা প্রোডাক্টের তো একটা লাইফ থাকে। হ্যাঁ, এখন যেহেতু আপনার স্যামসাং ব্র্যান্ডটাকে ধরেন মোরলেস এস টেনের নাম দিয়ে সবাই চিনছে, এখন আপনার এর আপনি কি তাদের কাছে একবারই ফোন বিক্রি করে কি ক্লান্ত হয়ে যাবেন? নো, আপনি চাবেন যে তাদের নতুন নতুন অফার, 48 মেগাপিক্সেল, আনলিমিটেড মেগাপিক্সেল, এত মেগাপিক্সেল দিতে দিতে মানে হচ্ছে যে অস্থির করে ফেলার জন্য হোয়াট ইউ ডু, আপনি তো কোম্পানি সার্টেনলি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে বসে থাকবেন, ইউ উইল কাম আপ উইথ নিউ প্রোডাক্ট। নতুন প্রোডাক্ট S11 নিয়ে এসেছেন, বা S10 প্লাস নিয়ে এসেছেন, অ্যাপেলের যেরকম 6s 6s প্লাস টাস এরকম নিয়ে আসে, এরকম নিয়ে এসেছেন। আসার পরে আপনি মার্কেটে দিয়েছেন। এখন কি করবেন? আপনার তো আগের মধ্যে থেকে অলরেডি ঢাকা, খুলনা, চিটাং, বাংলাদেশের সব জায়গাতে অলরেডি S10 দিয়ে স্যামসাং এর আউটলেট খুলে বসে আছেন। এখন সেই জায়গার মধ্যে থেকে আপনি নতুন প্রোডাক্ট এনেছেন, আপনি কি চেষ্টা করবেন? তাদেরকে সেম ভাবে তাদের কাছে পৌঁছানোর। তার মানে হচ্ছে আপনার মার্কেটটা কিন্তু আগে যেই মার্কেট চষে খেয়েছেন সেই মার্কেটে আছে, মার্কেটটা হচ্ছে আপনার ওল্ড মার্কেট, কিন্তু প্রোডাক্টটা কিন্তু এখন এসে এনেছেন আইদার S10 প্লাস এনেছেন অথবা S11 এনেছেন। তো তার মানে প্রোডাক্ট ইজ নিউ। যখন আপনি দেখা যাচ্ছে যে আপনার ওই মার্কেটটাতে আপনার এক্সিস্টিং প্রোডাক্টের আর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মানুষকে ইউজ করতে করতে পিপল ওয়ান্ট মোর, দেন হোয়াট ইউ ডু, ইউ ডেভেলপ ইউর প্রোডাক্ট। সো ইউ কাম আপ উইথ এন ইমপ্রুভ প্রোডাক্ট, S10 প্লাস, S11, 12, 13, and you target the existing market, ওই সেম বাংলাদেশের যতগুলাতে আগেরটাতে ঘুরেছিলেন সেইগুলাতেই যাবেন উইথ ইয়োর নিউ প্রোডাক্ট। সেখানের মধ্যে থেকে তার মানে কি করছেন? নিউ প্রোডাক্ট মানে কি? প্রোডাক্টের মধ্যে ডেভেলপ করছেন, প্রোডাক্টের মধ্যে ইমপ্রুভমেন্ট এনেছেন। সো দ্যাটস হোয়াট উই কল্ড প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট। সো তার মানে আমাদের তিনটা দেখা হয়ে গেল, যেটার মধ্যে থেকে প্রথমে আমরা দেখলাম মার্কেটের মধ্যে থেকে প্রমোশনস দিয়ে সেম প্রোডাক্ট S10, কিন্তু আমি কাস্টমারকে আরো বেশি খাওয়ানোর চেষ্টা করছি। আমার ঢাকায় মার্কেটে বিজনেস করতাম, S10ও ছিল পুরাতন, এখন আমি প্রোডাক্টের সেলসটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করছি। আমি 10% অফ দিয়ে দিলাম অথবা 15% অফ দিয়ে দিলাম এই জুলাই মাস ব্যাপী। ধুমায় মানুষ কেনা শুরু করলো, ঈদের সময় সবার পয়সা আছে, মানুষ কিনলো। এখন আমি দেখছি ঢাকার সবার তো অনেক কিনে ফেলেছে, এখন তো আর এখানে এক্সপ্যান্ড করার সুযোগ নেই। ওয়াই নট আই স্টার্ট এ নিউ ব্রাঞ্চ, মাই অফারটাকে আমি নতুনভাবে আমি খুলনা, রাজশাহী, চিটাগাং সব জায়গাতে দিই, সব জায়গাতে আমি দিলাম।
দেওয়ার পর আপনার এর সবাইকে দিয়ে দিলাম, সবাই ভেরি হ্যাপি। তার মানে কি হলো, আমার প্রোডাক্টটা এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট থাকলো, ওই যে এস্টেন যেটা আমি সেম ঢাকার মানুষকে খাইয়েছি, ওই প্রোডাক্টটা এখন আমি এই খুলনা, রাজশাহী, চিটাগাং সব জায়গাতে এনে দিলাম। তো তারপরে তখন হয়ে গেল কি, নতুন মার্কেটে চলে গেলাম। সো ইট বিকেম মাই মার্কেট ডেভেলপমেন্ট, এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট কিন্তু নিউ মার্কেট। এখন সবাই তো ঢাকার মানুষকে যেরকম অস্থির করে ফেলেছি, এখন আবার অস্থির করে ফেলছি হচ্ছে এখন সারা বাংলাদেশের মানুষকে। মানুষ অস্থির হয়েছে ওই ওই একই জিনিস পেতে পেতে পেতে। এখন আপনার কি করতে হচ্ছে, তাদের তো নতুন কিছু দিতে হবে, নাহলে সেম জিনিসটা হাজি বিরিয়ানির মতো খেয়ে খেয়ে তো সবাই পাগল থাকে না। এখন নতুন কিছু দরকার। সো আপনি S11 আনলেন, S11 এনে অথবা S10 প্লাস আনলেন, এনে সারা আপনার বাংলাদেশে যত জায়গাতে পূর্বে ব্যবসা করতেন সব জায়গাগুলোতে দিয়েছেন। তার মানে হচ্ছে প্রোডাক্টটা নতুন কিন্তু মার্কেটটা পুরাতন। সো এখানে আপনার প্রোডাক্টের মধ্যে যদি ইমপ্রুভমেন্ট আছেন, আমরা বলছি প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট। এখন দেখেন আমাদের এবার আমরা পিছনেতে যাই। এটা শেষ, এর প্রমোশন দিলেন, দিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করলেন, আর খাচ্ছে না। এখন নতুন মার্কেটে যাই, খুলনা, রাজশাহী, চিটাং, সেখানেও শেষ। এখন কি করলেন, প্রোডাক্টে একটু ইমপ্রুভ করে আনি, নতুন প্রোডাক্ট S11 আনলাম, S12 আনলাম, সেটাও করছি। এখন কথা হচ্ছে, অনেক সময় বিজনেসের ক্ষেত্রে আমরা ডাইভার্সিফাই করি। ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেসের কোর্সে পড়েছেন, ডাইভার্সিফাই হচ্ছে মূল ধারা থেকে কিছুটা একটু বের হয়ে আসা। যেমন অনেকে বলে যে এ আমির খান এতদিন পর্যন্ত আপনার সেম টাইপের যেই সমস্ত, ধরেন ফর এন এক্সাম্পল, যেই ধরনের ক্যারেক্টার করছেন, এখন একটু আপনার অন্য টাইপের, উনি ওনার ওই ওই যে ইয়ের মতো, যদি আমির খানের কথা বাদ দিই, যদি ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের কথা বলছিলাম এই কোর্সে, এই এই লেকচারে, ওরা ওদের বলছে যে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক আউটসাইড দ্য ব্যারেল। সো ব্যারেলের মধ্যেই যে পেট্রোলের যাবতীয় কাজ, সেই কাজের বাইরে আপনার আসতে হবে, আপনাকে সেইখানে আসতে বলেছে। সো আপনিও চিন্তা করছেন যে আপনার মূল ধারা থেকে একটু বাইরে আসবেন। এইখানের মধ্যে থেকে আমরা ডাইভার্সিফাইকে বলি দুইটা, রিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশন, আনরিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশন। এটার দুইটা এক্সাম্পল দিই। রিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশনটা হচ্ছে, ধরেন পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ওরা বেশ ডুইং এক্সট্রিমলি ওয়েল। ওরা দেখেছেন যে পপুলার, আমাদের এখান থেকে তো ইউল্যাবে সবাই যান, এখানের মধ্যে থেকে দেখবেন পপুলার তারা মেডিকেল কলেজ খুলে ফেলেছে। তার মানে তারা মেডিকেল হসপিটাল নিয়েই তারা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, দে হ্যাভ হসপিটালস, তারা সো ডাইভার্সিফাই করেছে। তারা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন খুলেছে কোনটা, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, যেটা তাদের হসপিটাল সার্ভিসেস অথবা ডায়াগনস্টিক সার্ভিসের সাথে টু সাম এক্সটেন্ট দে আর রিলেটেড। এখন দ্যাট উই কল ইট রিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশন। এখন দেখবেন যে আপনার দুটো এক্সাম্পল দিই। আমরা আকিজ গ্রুপ ফার্স্টে আমরা সবাই কি বলতাম, এই আকিজ বিড়ি খাবি নাকি, হ্যান তেন, বিড়ির রাজা, মানে বলে না, বাত্তির রাজা ফিলিপস, মাছের রাজা ইলিশ, তো ওই বিড়ির রাজা আকিজ বিড়ি। সো আকিজ গ্রুপ ওয়েন দে স্টার্টেড ডুইং লাইক, আইটিতে চলে গিয়েছে। সো আইটিতে চলে যাওয়া তাদের জন্য কমপ্লিটলি তাদের কাপ অফ টি এর একেবারে বাইরে। সো সেই ক্ষেত্রে তাদেরটা এটা আনরিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশন। আরেকটা আছে ল্যাবেট গ্রুপ, যেরকম ল্যাবেট গ্রুপের দেখেছেন ওদের কনস্ট্রাকশন, ওরা কিন্তু বিল্ডিংও বানায়। সো ল্যাবেট গ্রুপের যখন ওরা হসপিটাল আছে ওদের, ওরা যদি মেডিকেল কলেজ খুলে ফেলে তাহলে ওদের রিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশন। ওরা যেটা খুলেছে হচ্ছে ল্যাবেট আপনার আর ডেভেলপার্স বা ল্যাবেট কনস্ট্রাকশনস, এটা হচ্ছে আনরিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশন। যখন দেখছেন যে আপনার এই জায়গাটা আপনার জন্য ন্যারো হয়ে গিয়েছে, তখন আপনি ডাইভার্সিফাই করছেন। আরেকটা এক্সাম্পল দেই, একেবারে মানে আপনার ইন্টেলের কথা তো আমরা সবাই জানি। ইন্টেল তারা কি করেছে, ইন্টেল সমস্ত কম্পিউটারের কথা বলেন, সুপার কম্পিউটার আর আমাদের সার্ভার্সদের জন্য অথবা আমাদের পার্সোনাল কম্পিউটার, ল্যাপটপ, সব কিছুর জন্য তারা আপনার প্রসেসর্স বানায়। তারা দে হ্যাভ কাম আপ উইথ আ নিউ ওয়ান, যেটা হচ্ছে যে তারা প্রসেসর্স গুলো বানাতে চাচ্ছে যে স্মার্টফোন, তারা যেটা করেছে স্মার্টফোনের জন্য করেছে, তারা সেই একই এই প্রসেসর সেটা তারা এয়ার ট্রাফিকিং এর জন্য ইউজ করবে, একই প্রসেসর তারা সেখানের জন্য হচ্ছে সিকিউরিটির জন্য ইউজ করবে, একই প্রসেসর সেটার জন্য হচ্ছে আপনার সার্ভেলেন্সের জন্য তারা, যেহেতু এটা খুব ছোট হয়, সার্ভেলেন্সের জন্য
তারা সেগুলোকে ইউজ করবে। এবং এই প্রসেসরগুলোয় তারা দেখা যাচ্ছে যে একই টাইপের প্রসেসর মাল্টি, তো ওদের একটা আলাদা ডিভিশনস খুলে বসেছে, সেই ডিভিশনসের মধ্যে থেকে তারা দে আর মেকিং প্রসেসর্স ফর একই প্রসেসরগুলো মাল্টিপল ইয়েতে। সো ওদের মেইন প্রসেসরের থেকে তারা এখন অন্যদিকে হয়ে গেছে এখন অন্য টাইপের। তো এটাকে আমরা বলতে পারি এই ধরেন রিলেটেড ডাইভার্সিফাই তারা করে ফেলেছে, তারা এখন মেইন স্ট্রিম বাদ দিয়ে তারা অন্যখানে চলে গিয়েছে যেটা পপুলার, তাদের মেডিকেল কলেজ খুলে ফেলেছে, দ্যাট ইজ রিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশন। তারা কনস্ট্রাকশনে গেলে আনরিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশন। তো তার মানে হচ্ছে আপনার কে যে প্রফিটটা বাড়াবেন কিভাবে, মার্কেট সেলস বাড়ানোর জন্য। মার্কেট সেলস বাড়াবেন কিভাবে, এই যে এই চারটা অপশনস আপনাকে তারা দিয়েছে যে মার্কেট সেলস, আপনারা এই চারটা অপশনসের মাধ্যমে মার্কেট সেলসটা বাড়াতে পারবেন। এখন আমাদের দিস ইজ দ্য ফোর্থ, যে আমাদের চারটা পার্ট ছিল যে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানে, উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য ফোর্থ ওয়ান। এইখানের মধ্যে থেকে বলা হয়েছে যে অলওয়েজ খেয়াল করে দেখবেন যে আপনার পার্টনারিং করতে বলা হয়েছে কাস্টমারের এর রিলেশনশিপটাকে বেটার করার জন্য। আপনি no matter what you do, you are not fully sufficient to do everything in for the customer. There are people outsourcing করা লাগে, আপনি সবকিছু করতে পারেন না। সবকিছু যদি আপনি এই করতে পারতেন তাহলে আসলে লিটারালি ইট বিকেম ভেরি ইজি ফর ইউ, বাট আনফর্চুনেটলি সবার সব ব্যাপারে এক্সপার্টিস থাকে না। হুয়াওয়ে ফোনের কথা বলেন, হুয়াওয়ে ইজ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট সেলফোন প্রডিউসার, সাথে সাথে অন্যান্য জিনিসও বানায়। হুয়াওয়ে স্টার্টেড manufacturing their processors for their smartphones after so many years. ইভেন আপনি যদি আমাদের এইচটিসির কথা বলেন, আমাদের শুনতে অনেকে বলে আমরা এইচ কে এইচ বলি। ইন ব্রিটেন অন ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশন দে ডোন্ট সে এইচ, দে সে এইচ, দ্যাটস ওয়াই তারা বলে বাইরে দেখবেন এইচএসবিসি, উই ডোন্ট মানে people in Bangladesh we say HSBC, but the actual pronunciation is HSBC. So HTC যে ফোনটার কথা আছে দেখেছেন আমাদের, এখন is not that popular, but HTC হিস্ট্রিতে যদি যান দেখবেন এইচটিসি ওয়াজ মেকিং ফোন ফর স্যামসাং এর জন্য। তারা স্যামসাং এর ফার্স্ট উইন্ডোজ ফোন যেটা ব্ল্যাক জ্যাক সেটা, দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার ইউকের এর অনেকগুলো ফোন মানে ফোন না সার্ভিস প্রোভাইডার কোম্পানি যেরকম O2, ইংল্যান্ডের ক্রিকেট টিমের জার্সির মধ্যে দেখেছেন, টি মোবাইল, যাদের ফ্যামিলিরা বাইরে থাকে তারা দে উইল রিয়েলাইজ, অরেঞ্জ, এই কোম্পানিজগুলো আছে তাদের জন্য তাদের নামের আন্ডারে যেরকম আপনি দেখেছেন না গ্রামীণ ফোন ফোন বিক্রি করছে গ্রামীণ ফোনের লোগো দিয়ে, কিন্তু গ্রামীণ ফোন তো বানাচ্ছে না, এটা বানাচ্ছে চাইনিজ আর একটা কোম্পানি, অথবা ওয়ালটন বানাচ্ছে সাম আদার কোম্পানিজ। ওরাও বাইরের দেশে যেটা করে হচ্ছে যে আপনি 20 পাউন্ড প্রতি মাসে দিবেন, আপনাকে একটা ফোন দিবে, সাথে আপনাকে 300 মিনিটস বা টক টাইম দিবে। সো ওরা ওই ফোনটাও দেয়। সো ওই ফোনটা এইচটিসি তারা বানাতো, কিন্তু উপরে লোগো লেখা থাকতো টি মোবাইল, O2 বা আপনার অরেঞ্জের। পিছে ফোন খুললে তখন দেখা যেত যে মেড বাই এইচটিসি তাইওয়ান। সো তারা আফটার প্রোভাইডিং ইন ফোনস ফর অর আপনার এর ইভেন সফটওয়্যার ব্ল্যাক জ্যাককে দিয়েছে, সনিকে দিয়েছে ফর সো মেনি ইয়ার্স, তারা কিন্তু তারপরে এইচটিসি অ্যাজ এ ফোন হিসেবে তারা মার্কেটে তারা আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। সো আপনার ইউ আর নট সাফিসিয়েন্ট টু ডু এভরিথিং, হ্যাঁ, সো ইউ নিড হেল্প অফ পিপল, ইউ নিড ইউর সাপ্লায়ার্স, ইউ নিড ইউর ট্রান্সপোর্টার্স, ওয়্যার হাউসের জন্য লাগে, সিকিউরিটির জন্য লাগে, সব কিছু আপনার করা লাগছে। স্যামসাং বাংলাদেশে যখন প্রথম এসেছে আপনারা দেখবেন আমাদের এর মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন আমরা পড়বো, ভার্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন এইভাবে, হরাইজন্টাল ডিস্ট্রিবিউশন এইভাবে। তারা কি করেছিল, ফিলিপসের কথা মনে আছে? তারা এইটার একটু এক্সাম্পল দেই। ওরা কি করেছে, আমাদের ফিলিপসের ট্রান্সকম যেটা আছে, স্যামসাং বাংলাদেশে এই স্মার্টফোন অফিসিয়ালি আসছে যখন, তখন তাদের করেছে তাদের জন্য আলাদা নিজেদের ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার, নিজস্ব রিটেলার, সারা বাংলাদেশের 64 জেলাতে এরকম প্রতিটা জেলাতে আপনি 10টা 20টা করে করে সেন্টার খোলা তাদের জন্য। ইট ওয়াজ লিটারালি টু এক্সপেন্সিভ। সো হোয়াট দে ডিড, আমরা যেখানে বলি হরাইজন্টাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, তারা কি করেছে, তারা ট্রান্সকমকে বলেছে ভাই তোমাদের স্টোরের এতটুকু পোর্শন আমাদেরকে দিবা, উই আর গোনা পে ইউ ফর দ্যাট। তোমাদের এক্সিস্টিং যে এমপ্লয়ি আছে তারা আমাদের ট্রেনিং দিব, তারা আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানবে, কাস্টমাররা যখন আসবে তখন যেন আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে তোমাকে বলতে পারে। তোমার স্পেসের ভাড়া দিচ্ছি, তোমার ওই এমপ্লয়ির একটা সার্টেন
টাকা আমি দিচ্ছি এবং প্রতিটা ফোনের সেলিং প্রাইসের একটা পার্সেন্টেজ দিচ্ছি। সো তারা তাদের কাছে পরজীবীর মতো, তাদের প্যারাসাইটসের মতো তাদের স্টোরের মধ্যে তারা আস্তে 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 করে জায়গা বানাতে থাকলো, বিকজ তাদের অনেক কষ্ট সেভ হয়ে গিয়েছে। একটা জায়গাতে আপনি ধানমন্ডিতে একটা শোরুম ভাড়া নিতে চান, ইটস গোয়িং টু আপনার ডাউন পেমেন্টই লাগবে 1 কোটি টাকার মতো, তারপরে ডেকোরেশনস, লোক লাগবে, সব টপ। সো সেটার পরিবর্তে আপনি 30,000 টাকা বা 20,000 টাকা একটা ছোট্ট দেখেছেন একটা ডেস্কের মতো বা একটা টেবিলের মতো ফোনগুলোর জন্য একটা কর্নারে দিয়ে দিত ট্রান্সকমের সমস্ত শোরুমে। ওভাবে করে তারা তারা শুরু করেছে, করার পর এখন নিজেরাই আলাদা, বিকজ এখন তারা যেহেতু অ্যাকসেপ্টেন্স অনেক পেয়ে গিয়েছে, দ্যাটস হাউ তারা করতে পেরেছে। সো আপনার হেল্প লাগেই, ইউ ক্যান নট ডু এভরিথিং বাই ইয়োর সেলফ। সো এখানে বলা হয়েছে যে এই প্ল্যানিং, মার্কেটিং এ যে প্ল্যানিংটা করতে হবে, এই প্ল্যানিংটা কিন্তু আপনার একটা খেয়াল করে দেখেন যে আপনি যত সুন্দরী টেবিল সাজান, যদি আপনার কুকিং এর অন্যান্য ইনগ্রেডিয়েন্টস যদি ঠিক মতো না আসে, আপনি কিন্তু যেই আপনার যে খাবে তার সেখানের সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু ভালো হয় না। সেটার জন্য আপনার এসিও লাগবে, যত ভালো রান্না করেন আপনার এখানে এয়ার কন্ডিশন লাগবে, আপনার লাইটিং লাগবে, চেয়ারটা কমফোর্টেবল হওয়া লাগবে, তারপরে সেই জায়গাতে যেন টু মাচ মসকিটোজ না থাকে, তাহলে হচ্ছে আপনি মসকিটোর এক হাত দিয়ে খাবেন আর এক হাত দিয়ে পা এভাবে করে মারতে থাকবেন। সো আপনি বলবেন কি খাইলাম বুঝতেই পারলাম না, আপনার বিরিয়ানি খাইলাম নাকি মশার কামড় খাইলাম, আসলে বুঝতে পারলাম না যে কোনটার টেস্ট কিরকম ছিল। সো ইউ নিড a series of people, you need your suppliers, you need your distributors, সবাইকে আপনার একটা ভ্যালু চেনের মধ্যে দরকার, যেন প্রতিটা স্টেজ তারা এক একটা স্টেজে যখন যাবে তারা এক একটা দেখেছেন সাপ্লায়ার কাছ থেকে যা আপনি চাল পাবেন, চাল আপনি তো, এবং ধরেন দিস ইজ প্লেন রাইস, আজ দিস ইজ মিট, কাঁচা মাংস কতটুকু টেস্ট হবে। যখন আপনার হাজি বিরিয়ানিতে যাচ্ছে তখন দে আর মেকিং দ্য বিরিয়ানি, তখন সেই বিরিয়ানি ইট বিকামস ভেরি টেস্টি। যখন সে আপনার ডেলিভারি করে পাঠাচ্ছে, সে সেখানের মধ্যে থেকে যে লজিস্টিকের লোকরা আছে তারা সেখানে আপনার জন্য স্পেশাল প্যাকেজিং করছে যেন আপনার প্রোডাক্ট নষ্ট না হয়। তারা আপনার হটপটের মধ্যে নিয়ে আসছে, যেরকম পিৎজা নিয়ে আসে দেখবেন যে ওদের একটা হটপট ব্যাগের মতো আছে, সেখানে ওয়ার্ম থাকে, আনার পর আপনাকে দিচ্ছে। সো এইটা যদি সুন্দর করে রান্না করে একেবারে ঠান্ডা করে পিৎজা আপনার কাছে পাঠাতো, আপনি লাইক করছে, প্রতিটা লেয়ার ইজ অ্যাডিং ভ্যালু তৈরি করছে। সো এইটাকেই বলছে ভ্যালু ডেলিভারি নেটওয়ার্ক। এখানের মধ্যে থেকে বলছে যে সবাই সবার সাথে বলছে যে তোমরা সবার ফ্রেন্ড হও। আহ, আহ, আপনার এই যে এখানে সাপ্লায়ার যারা আছে, সাপ্লায়াররা তোমাকে জাস্ট ইন টাইম সঠিক সময় তাকে দাও। যারা লজিস্টিকের যারা আছে, ডিস্ট্রিবিউটর যারা আছে, তারা মেক শিওর করো যে কাস্টমারের কাছে তারা তোমরা সঠিক সময় পৌঁছাতে পারো। কাস্টমারও আপনারা আমাদের পার্ট হন। যদি আমাদের কোনো কিছু ভুল হয়, আমাদের কোনো মিস্টেক হয়, প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ভালো না হয়, প্লিজ আমাকে জানান। সো আপনারাও এটার একটা পার্ট হয়ে যাচ্ছেন, বিকজ আপনিও আমার আলটিমেট কোয়ালিটি জাজ করবেন আপনারা। সেখান থেকে আমাকে বলবেন যে কেমন আছে, যেই জন্য আপনাকে অলওয়েজ আমি ইয়ে করি, বিকজ আমি আই নো দিস টপিকস। সো আমার আমার কাছে মনে হয় এটা তো সহজই, বাট আপনি কতটুকু বুঝতে পারছেন, দ্যাটস ওয়াই আই কিপ অন আস্কিং ইউ, আপনি বুঝতে পারছেন কোনো কি চেঞ্জেস আসা লাগবে। সো আই উড এক্সপেক্ট অল অফ ইউ টু বি ভেরি ব্লান্ট অ্যান্ড ভেরি অনেস্ট, সো দ্যাট এই টোটাল ভ্যালু ডেলিভারি নেটওয়ার্কে আপনারও কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। সো আমাকে কোনো যদি প্রবলেম হয় প্লিজ ডু লেট মি নো। সো এইখানের মধ্যে থেকে হচ্ছে যে এই জায়গাতে আপনার এই এই মার্কেটিংটাকে আপনার কমপ্লিট পিকচার দিতে গেলে, কাস্টমার রিলেশনশিপে ডেভেলপ করতে গেলে, প্রতিটা যারা যারা ফাংশনাল ইউনিটস আছে সবার একজন আরেকজনের সাথে 10-এর লাঠি 1-এর বোঝা না, 10-এর লাঠি আপনার 10-এরই বোঝা, সবাই বহন করব। এটা মাঝে আপনি করবেন। সো এভরিওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিমেন্টিং ইচ আদার। প্রতিটা লেভেলে আমরা ডেলিভারিটা ভ্যালুটাকে অ্যাড করব। সুতরাং যেন আমার এন্ড ইউজার যে আছেন, এই যে যাকে ঘিরে আমার সমস্ত জল্পনা কল্পনা, দ্যাট পার্সন বিকামস রিমেইনস ভেরি হ্যাপি। সো এরপরে আমাদের এখানে স্ট্র্যাটেজির এই পার্টটাতে আছে, এই পার্টটাকে আমরা এই চ্যাপ্টারের জন্য এখন আমরা করব না, কারণ এইটা এই স্টেজে করতে গেলে আপনার মার্কেট অ্যানালাইসিসের জন্য মার্কেটের এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিস লাগবে। ওইটা আমরা নেক্সট চ্যাপ্টার বা তারপরে চ্যাপ্টার, নেক্সট চ্যাপ্টার আছে তারপরে চ্যাপ্টারগুলোতে পড়বো, তখন উই উইল কাম ব্যাক টু দিস। এইটা আমি স্কিপ করে গেলাম, বাট এইটা আমি আফটার ফিনিশিং দ্য নেক্সট 2 চ্যাপ্টার্স আই উইল কাম ব্যাক টু ইউ, বিকজ মার্কেট প্ল্যানের জন্য এটা অবশ্যই লাগবে। এইটাই হচ্ছে আপনার মার্কেটিং প্ল্যানের এরও একটা ফাউন্ডেশন বা লেয়ার, এটা আমরা আসবো। সো আপনি এইখানের মধ্যে থেকে আপনি কি করছেন, আপনি যখন সেই জায়গাতে যা আপনি চিন্তা ভাবনা করে দেখলেন
যে আপনার, আমি যদি এর আগে লাস্ট টপিকটাতে চলে যাই, সেই লাস্ট টপিকের মধ্যে থেকে আমরা সমস্তগুলাকে মার্কেটের, সরি প্রথম থেকে আমি স্টার্ট করি, প্রথমের মধ্যে থেকে আমরা যেটা করলাম সেটার মধ্যে থেকে মিশন স্টেটমেন্ট করলাম, করার পর তারপরের মধ্যে থেকে আমরা মিশন স্টেটমেন্ট থেকে বিজনেস গোলস অ্যান্ড মার্কেটিং গোলস বা অবজেক্টিভ সেট করলাম, করার পর সেই অবজেক্টিভকে ফুলফিল করার জন্য কোন কোন কোম্পানিজগুলো নিয়ে আমি যুদ্ধে নামবো সেগুলোর বর্তমান অবস্থা কি, তারপরে তাদের কাদের কাদেরকে নিয়ে নামানো যায় সেই জিনিসগুলোকে ঠিক করলাম, করার পর এখন চিন্তা করলাম কার কি সাহায্য দরকার, কার কতটুকু ত্রাণ দরকার, হেল্প দরকার, ইনভেস্টমেন্ট দরকার, কি সর্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট, আমরা সেটা ঠিক করলাম। করার পর এখন হচ্ছে যে আমরা অবজেক্টিভ সেট করেছি যে আমাদের বিজনেসটাকে গ্রো করতে হবে, প্রফিটটাকে বাড়াতে হবে। সো সেই প্রফিটটাকে যখন বাড়াতে চাবো তখন আমরা দেখছি যে আমাদের সেই জন্য আমাদের এক্সপ্যানশন করার জন্য আমাদের কিছু অপশনস আছে, মার্কেট পেনিট্রেশন, মার্কেট ডেভেলপমেন্ট, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এবং ডাইভার্সিফাই করার আছে। এখন আমরা এই অপশনসগুলোকে ঠিক করলাম যে আমরা মার্কেটটাকে নতুন মার্কেটে যাব। এখন আমাদের, আমরা যে এই প্রোডাক্টগুলোকে নামবো, এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে ব্যবসা করতে যাব, একটা প্রোডাক্টগুলোকে নামতে গেলে আমার অলওয়েজ খেয়াল করতে হয় যে কাদের জন্য প্রোডাক্টটা বানাচ্ছি। আমার অনেক সময় দেখবেন একই বই আছে, আমরা যেটা, আমি জানি না আপনারা ইন্টারন্যাশনাল বুকগুলাই যে একেবারে গ্লোসি প্রিন্টের বইগুলা পড়েছেন কিনা, দোজ বুকস আর কোয়াইট এক্সপেন্সিভ, 4,000 5,000 টাকা করে পড়ে এক একটা বুকস। তো আমাদের এশিয়ান কান্ট্রির জন্য ওরা একটা ইকোনমি এডিশন তৈরি করে, একই বইয়ের ইকোনমি এডিশন, সেটার মধ্যে থাকে হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট প্রিন্ট। আর বাকিগুলো দেখবেন যে একেবারে ব্রিটিশ কাউন্সিলের ম্যাগাজিন যেরকম থাকে, ভেরি স্লিপারি, গ্লোসি, এবং মানে ধরলেই পড়তে ইচ্ছা করে। দিস কাইন্ড অফ বুকস আর ফর দ্য ইউরোপিয়ান পিপল হু আর অ্যান্ড দ্য মিডল ইস্ট হু ক্যান অ্যাফোর্ড ইট, ফর আস দে হ্যাভ এ ইকোনমি ভার্সন। সো আপনি একই প্রোডাক্টের বিভিন্ন ভার্সন তৈরি করছেন কারণ সেই সব দেশের মানুষের পারচেসিং পাওয়ার ইজ সামহাউ ডিফারেন্স। সো আপনার সেই জন্য এখন যেহেতু আপনি মার্কেটটা নিয়ে, আপনি প্রোডাক্টটা নিয়ে লঞ্চ করতে যাচ্ছেন, আপনার স্ট্র্যাটেজির মধ্যে ফার্স্টে চিন্তা করছেন যে আপনি কাদেরকে সার্ভ করবেন। আপনি তো সবাইকে সার্ভ করতে পারবেন না, একটা মার্কেটটাকে ভাগ করে ফেলছেন বেসড অন লট অফ ভ্যারিয়েবলস, ইনকাম, এজ, আপনার ম্যারেজের কথা বলছেন, নাম্বার অফ চিলড্রেনের কথা বলছেন, তারপরে হচ্ছে আপনার আর ম্যারিটাল স্ট্যাটাসের কথা বলেছি, আপনার জবের কথা বলেছি, এইজের কথা বলেছি, ইনকামের কথা বলেছি, রেসের কথা বলেছি, রিলিজিয়নের কথা বলেছি, সমস্ত কিছু দিয়ে আপনি ভাগ করছেন। এখন ইউ ক্যান গো আফটার অল অফ দেম, সবার দিকে গেলে আপনি ইউ ক্যান মেক এভরিওয়ান হ্যাপি। সো আপনি কি করছেন, এখান থেকে বাছাই করে আপনি টার্গেট করছেন সেইগুলাকে যেগুলাকে মনে করছেন আপনার প্রোডাক্টের যা যা বেনিফিট অফার করছেন তাদের সাথে একেবারে খাপে খাপ দরজার মাপ হয়ে যাবে, which can actually satisfy them in the best possible way। সেই জায়গাতে করার পর আপনি চেষ্টা করছেন যে আপনি প্রোডাক্টটাকে, বলে না আমরা এমন একটা পজিশনে বসাবো যেখানে চোখ বন্ধ করলেও আপনার বাসাতে যেরকম সেন্টার টেবিলের টাকে এমন একটা জায়গাতে, একটা নতুন একটা ফার্নিচার কিনেছেন বা নতুন একটা শোপিস কিনেছেন, এমন এক জায়গাতে বসাতে চান যেখানে সবাই দেখতে পারে। দেখেছেন আমরা অনেক সময় ঘড়ি কিনি, হাতে ঘড়ি কেনার পর হাতটাকে বারবার এমনভাবে নাড়ানোর চেষ্টা করি সবাই আমার নতুন ঘড়িটা যেন খেয়াল করে। তো তার মানে আপনার সাথে কথা বললেই এই, ও আচ্ছা হ্যাঁ ওর কি অবস্থা, ও আচ্ছা ও তো দেখছিস ও কিন্তু আজকে একটা নতুন ঘড়ি কিনছে। তো তার মানে হচ্ছে আপনি আপনার তার আপনার ফ্রেন্ডসদের মাইন্ডে এমনভাবে হাতটা নাড়িয়ে ঘড়িটাকে দেখিয়ে তাদেরকে পজিশন করে ফেলেছেন যারা ইজিলি আপনার কথা আসলেই বলে, ওর ঘড়িটা দেখছিস ও কিন্তু নতুন ঘড়িটা কিনছে। সো ইউ আর পজিশনিং ইউর সেলফ ইন সাচ এ ওয়ে ইন দ্য মাইন্ড অফ দ্য কনজিউমার যে সে ইজিলি আপনাকে মনে করতে পারে। এখন আপনি চান শুধু মনে করলে তো হবে না, মনে করাটা যেন সেরকম ওই যে সমস্ত আপেলের মধ্যে থেকে এই যে লাল আপেলটা, যে মানে হচ্ছে মোস্ট ডিজায়ারেবল ওয়ান, সেরকম ভাবে ডিফারেন্সিয়েট করার চেষ্টা করে যে আমি সবার থেকে আলাদা। সো আপনাকে, হ্যাঁ দেখেছিস, হ্যাঁ ও তো ঘড়ি কিনেছে, এ আরে দেখছিস আরেকটা ফ্রেন্ডের কথা, ও ও তো ঘড়ি কিনেছে, বাট ওর ঘড়িটা কিন্তু দেখিস একেবারে চোখ ধাঁধানো, এত ইটস রোলেক্স ওয়ান, এক্সপেন্সিভ, মানে দেখলেই তাকায় থাকতে ইচ্ছা করে, এত সুন্দর ঘড়ি, হ্যাঁ। সো আপনি শুধু মার্কেটটাকে আপনার এ ভাগ করে ফেলেছেন, করার পর আপনি ঠিক করছেন কোনটাতে আপনি টার্গেট করবেন। সবাইকে টার্গেট করা আপনার জন্য প্রফিটেবল না। এখন আপনি চাচ্ছেন যাদেরকে টার্গেট করেছেন, যাদেরকে ভাবছেন যে আপনি এবার মামু বানাবেন, তাদের মাইন্ডে ইউ ওয়ান্ট টু প্লেস ইউর কোম্পানি অর প্রোডাক্ট ইন সাচ এ ওয়ে যেন তারা চোখ বন্ধ করলেই আপনার কথা মনে করতে পারে যে ও আচ্ছা ওইটা, হ্যাঁ ওর বাসার ওই শোপিসটা দেখছিলি, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছিলাম, এত সুন্দর, কোথায় কিনছে জিজ্ঞাসা করতে হবে। বলে না আমি তো নিউ মার্কেট, আরে না না আমি নিউ মার্কেটে গেছি, নিউ মার্কেটে কিন্তু এত সুন্দর দেখি না, এটা কিন্তু মনে হয় কোনখানে থেকে ইউনিক একটা নিয়ে আসছে।
সো এমনভাবে মাইন্ডের মধ্যে থেকে প্লেস করতে চাবেন যে এই জাস্ট সারা সবুজ আপেলের মধ্যেই একটা আপেল, এমনভাবে আপনাকে বসানোর চেষ্টা করবেন তার মধ্যে থেকে, এবং এমনভাবে আপনি নিজের ভ্যালুসগুলোকে প্রমিসগুলোকে তার মাঝখানে প্রেজেন্ট করবেন যে তাকে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করে দিবেন যে ওয়াই আই উইল বাই ইয়োর প্রোডাক্ট। কারণ আমার প্রোডাক্ট অফার্স ওই যে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি 7 দিনে আপনাকে এমন ফর্সা করে দিবে, আপনি নিজেও আসলে লাইট জ্বালানো লাগবে না, এত ফর্সা করে দিবেন। এই জন্য আপনি এই ইলেকট্রিসিটি যদি বিল কমাতে চান, এই জন্য ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মাখেন, রাত্রেবেলা ইলেকট্রিসিটি বিল দেওয়া লাগবে না। সো দ্যাটস হাউ ইউ আর ডিফারেন্সিয়েটিং ইউর সেলফ অ্যামাং অল আদার আপনার যারা যারা আছে। সো এইখানে যখন আপনি ডিফারেন্সিয়েট করে ফেলেন, এদেরকে টার্গেট করছেন, টার্গেট করার পর এখন দেখা যাচ্ছে যে খেয়াল করে দেখবেন ভাই, বাংলাদেশি প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আপনি এক্সট্রিম মানে বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট কি চান? প্রোডাক্টের তো একটা লিমিট থাকে যে আমি একটা চাই হচ্ছে যে প্রোডাক্টের, হ্যাঁ কোয়ালিটি, হ্যাঁ ঠিক আছে ডিসেন্ট কোয়ালিটি, আপনি 100 টাকার, আমরা বাংলাদেশিরা ধরেন ফর এন এক্সাম্পল একটা পেন্সিল যদি কিনতে চাই অথবা একটা ধরেন স্টেপলার কিনতে চাই, স্টেপলারে কিন্তু বেস্ট পসিবল কোয়ালিটি কিন্তু আমরা কিনতে পারবো না। আমরা স্যুট যদি কিনতে চাই, স্যুটের কাপড় যদি আহ, আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল, আপনার বক্সিং ডেতে আই ওয়েন্ট টু জর্জিও আর্মানিতে গিয়েছিলাম লন্ডনে, ওটার ওদের স্টোর আছে, স্টোরের মধ্যে গিয়েছিলাম। সো ওদের একটা আপনার অক্সফোর্ড স্ট্রিট হচ্ছে মোস্ট এক্সপেন্সিভ হাই স্ট্রিট, যেখানের মধ্যে সমস্ত বিগ বিগ ব্যানার্স গুলা, লিভাইস বলেন, সমস্ত রিটেলার্স যেমন H&M, তারপরে হচ্ছে আপনার ডলচি গাবানা, জর্জিও আর্মানি, রোলেক্সের, এভরিওয়ান হ্যাজ গট দেয়ার স্টোর্স অ্যাট অক্সফোর্ড স্ট্রিট। সো সেইখানের মধ্যে থেকে একটা হচ্ছে আপনার এর ওদের মানে স্টোর যেটা আছে, স্টোরের মধ্যে থেকে ডিসকাউন্ট চলছে, হাফ আ প্রাইস হ্যান ত্যান। সো আই থট একটা ওভারকোট কেন কিনতে পারবো না। সো ওভারকোটগুলোর প্রাইস দেখেছি অ্যারাউন্ড ধরেন £400। সো আই থট একেবারে 100-150-র মধ্যে হলে কিনে ফেলবো। কারণ ওভারকোটগুলোতে আপনার ধরেন £150 মানে হচ্ছে 10-15 হাজার টাকা আমরা খরচ করি, কারণ ওই ওভারকোটেরটা হলে অ্যাটলিস্ট 3 সিজন বা 4 সিজন পড়তে পারবেন যদি এদের কোম্পানির হয়, বিকজ দে আর ভেরি ডিউরেবল। বাট অন্যান্য যদি আপনি 60, 70 বা 80 এর মধ্যে কিনেন, নর্মালি কিনলে আপনি 2 সিজনের বেশি পড়তে পারেন না। দ্যাটস ওয়াই আমরা ওভারকোটের ক্ষেত্রে এভরিওয়ান উই স্পেন্ড a little bit more. তো I went there and all of a sudden started realizing যে বাবা, এক একটার দাম হচ্ছে, it was 450, ওরা মাত্র ওইটাকে কমিয়ে করেছে 300, 290, স্টিল আমার প্রাইস রেঞ্জের থেকে বিশাল বড়। স্যুটগুলা দেখলাম, স্যুটগুলা ইটস মানে কাস্টম মেড স্যুটগুলা আপনার অনেক দাম, 2500-3000 পাউন্ডের মতো। শাহরুখ খানরা যারা যারা আছে দে ক্যান অ্যাফোর্ড, এসিআই ডাইরেক্টর সাহেব যারা আছেন, সরি ডাইরেক্টর কে এমডি যারা আছেন, চেয়ারম্যান, তারা দে ক্যান অ্যাফোর্ড। ফেরারি ভার্টু ফোনগুলা $10,000 থেকে শুরু, $30,000, $40,000 পর্যন্ত। সো রোলেক্সের ওয়াচ £10,000, ছোট্ট ওয়াচ কতটুকু বা হবে, সমস্ত ডায়মন্ড বসানো, £10,000। সো আপনি তো বাংলাদেশে যদি আপনি আনেন, বাংলাদেশের রোলেক্স আনলেও আপনি রোলেক্স কোনটা আনবেন? রোলেক্সের একেবারে চিপ কোয়ালিটিটা আনবেন, ওইটা নিয়ে আমরা ভাব দেখাতে থাকবো আরে আই হ্যাভ গট এ রোলেক্স, বাট রোলেক্সের একেবারে দ্য বেসিক ফিচার্স গুলা বা বেসিক লাইন আনবেন। সো আপনি যখন ঠিক করে ফেললেন যে আমি এই সেগমেন্টের এইটাকে টার্গেট করব, এখন চলে আসবেন যে তাদের জন্য আপনি প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কতটুকু রাখবেন, আপনার প্রোডাক্টের ফিচার্স কি কি দিবেন, প্রোডাক্টের আপনার কি কি সার্ভিস, বিকজ সার্ভিসও কিন্তু কামস অ্যাট এ প্রাইস। সো বিকজ আপনার সব কিছু মাথায় চিন্তা হবে যে আমার যেই সেগমেন্টটার জন্য আমি এই টার্গেট করছি, জাস্ট লাইক আপনাকে ফর এন এক্সাম্পল এইটার একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, আপনাকে রেস্টুরেন্টে গিয়েছেন, রেস্টুরেন্টে যাওয়ার পর আপনার ছোট্ট বেবি, আপনার 2.5 years old, আপনি রেস্টুরেন্টে গিয়েছেন, নর্মালি কি করি আমরা রেস্টুরেন্টে বাসার থেকে বাচ্চার জন্য খাওয়া নিয়ে যাই, নিয়ে যে তাকে বসিয়ে খাইয়ে দিই যদি 1-1.5 বছরের মতো হয়। সো আপনি ইউ ওয়েন্ট টু দ্য রেস্টুরেন্ট এন্ড দ্য রেস্টুরেন্টে বলছেন আচ্ছা ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং দ্যাট আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি গিভ ইট টু মাই ডটার। তো তারা বলছে যে আচ্ছা আমাদের যেটা আমরা বানাই দ্যাট ইজ স্পেসিফিক্যালি ফর 6 to 7 years old, a little spicy, but I can actually come up with something unique for your daughter since she's like 2 and 2.5 years old, so I will make it as simple as possible. তো তখন আপনি কি করছেন, আপনি কিচেনে গেলেন, যাওয়ার পর আপনি তখন কি করলেন, প্রোডাক্ট আপনি ডিশ তৈরি করলেন একেবারে
লেস স্পাইসি, একটু সুইট জিনিসপত্র, টেস্টিং সল্ট দিলেন না, টু মাচ অয়েল দিলেন না, টু মাচ সল্ট দিলেন না, টু মাচ স্পাইসেস দিলেন না, একেবারে প্লেন একটা নিয়ে চলে আসলেন। সো বিকজ আপনার টার্গেট অডিয়েন্স যে আছে, এই টার্গেট অডিয়েন্সের এর মধ্যে আপনি তাদের রিকোয়ারমেন্টসটা, তাদের ক্রাইটেরিয়া, তাদের ডিমান্ড, তাদের সমস্ত কিছু চিন্তা করে আপনি প্রোডাক্টটা তৈরি করছেন। সো এই জায়গাতে এসে একেবারে মাইক্রো লেভেলে চলে আসছে যে আপনার টোটাল সেগমেন্ট যেটা আছে সেই সেগমেন্টটাকে চিন্তা করে যাদেরকে আপনি টার্গেট করছেন তাদের কাছে আপনি আপনার প্রোডাক্টটাকে কোন জায়গায় বসাতে চাচ্ছেন, যে আপনার কোম্পানি এই মানে কামস উইথ এ ভেরি বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, সেই জায়গাতে বসাতে চাচ্ছেন। আপনার পজিশনটাকে চিন্তা করে আপনি তখন আপনার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ইমপ্রুভ মানে ইয়ে করবেন। বা আপনি কোয়ালিটি যদি চান যে একেবারে ইউনিক প্রোডাক্ট হবে, যে আপনার সাথে কেউ ম্যাচ করতে পারবে না, আপনি সেরকম প্রোডাক্ট বানাবেন, কোয়ালিটি দিবেন, সেরকম সার্ভিস দিবেন, সেরকম প্যাকেজিং করবেন।